I welcome to the stage Shafee and Iman. My dear friends and fellow graduates, congratulations. You made it. In this time and age of pervasive exceptionalism, when it can feel almost illegal to be just ordinary sometimes, getting a master's degree might not feel all that much sometimes. But I want you to take a moment and tell yourself that you made it. Because you know more than anyone else that it wasn't easy. And that at times of extreme difficulties, especially those days when there seemed to be no light at the end of the tunnel, it was you who pulled yourself up, pushed through, and made things happen. I ask you to do this because I know all too well what it's like to be in those situations of confusion, frustration, and fear. One such experience, as quite a few of you may be able to relate, is trying to find an internship right at the start of the third semester. But this time, right when the COVID-19 pandemic started. Now, this was a time when organizations were canceling the internships left and right, and I found myself in a situation where what I wanted to do and what I was passionate about had taken a back seat over what was available and who would take me. At one point, I had two very esteemed organizations accept my application, send me the congratulations email, and then cancel last minute because one, they will not sponsor my visa, and two, because the country of my nationality is not a member state of that organization. I was, of course, devastated, and I reached a point where I questioned my capabilities, I questioned my life choices, and I wondered whether I was forever disadvantaged in a very crowded and competitive field where the color of my passport mattered more than my potential. And create my own box is exactly what I did. I kept applying. I followed every strategy in the book until I landed something that I wasn't exactly passionate about or interested in, but I was still grateful that I had landed on my feet. Fast forward 6 months, my dream organization sends me an email about my internship application, which I had submitted almost 9 months ago and had completely forgotten about, asking me if I'm available for an interview. I ended up getting that internship, and I eventually transitioned there to a full-time position, and that's where I'm working at the moment. Now, the point of my story, my friends, is that I have no idea how things worked out. Now, if I'm completely honest, it's a combination of sheer chance and wicked luck, but more importantly, my blatant refusal to give up and my very stubborn perseverance. And I guess at the end of the day, that's all that truly matters. A lot of you may be going through similar situations at the moment, especially as you transition to the next chapters of your life. And for that, I only have one message, or 5. Keep being the relentless you, and keep refusing to accept the very unfortunate and unjust realities of this world. Keep challenging yourselves, keep being idealists, and keep believing in the fact that all the effort and work that you've put for yourself and to make the world a better place will eventually pay off. There is indeed light at the end of the tunnel. আমরাই ডিসাইড করতাম, আমি যখন আলাদা করে করতে পারতাম, বাট আমরাই ডিসাইড করছি বিকজ আমার স্টোরি ওর স্টোরি মিল আছে, তো সো সাসপেন্স রাখার একটু প্ল্যান ছিল। এখন হয়তো সাম পিপলের জন্য প্রেফার হয়তো যে একসাথে ধর স্পিচটা দিলাম, বাট ধর আই ডোন্ট নো, মেবি দিস ওয়াজ দ্য না, এটা একটা ভালো একটা ইয়া ছিল তো, মানে দুইজন ইয়া করে আর কি সাবস্টিটিউট করে করে করছে বাস্কেটবল। হ্যাঁ, এটার স্পিচটা ভালো করে শুনলে তুই বুঝবি যে মানে দেয়ার ওয়াজ সাম এলিমেন্ট, মানে কিছু তো তোর মানে আসলে আমি ওটা শুনি নাই, বুঝছস? ওটা টেনে দিছি তো, ওটা টেনে যেতে ওটা শুনিস সবার নাই। স্টোরি শুনতে হবে তো। যাক, বাই দ্য ওয়ে, কংগ্রাচুলেশন অন ইওর মাস্টার্স গ্রাজুয়েশন। আচ্ছা, আঙ্কেল আন্টি তো ছিল তাই না অডিয়েন্সের মধ্যে? হ্যাঁ ছিল, পুরা জিনিসটাই ভিডিও করছে আমার বোন আর আমার বাপ। সো দে মাস্ট ফিল ভেরি প্রাউড, রাইট? হোপফুলি, বলে নাই আর কি আই এম প্রাউড, বাট কথাবার্তা মানে তোর চালচলন থেকে বুঝতেছে আর কি যে দে আর সামওয়াট প্রাউড।
হ্যাঁ, এটা ব্রাউন প্যারেন্টস থিং, এটা বলা লাগবে না। হ্যাঁ সেটাই। না বাট আমি তোরা আসলে আর একটু খুশি হইতাম আর কি, বা তোদেরকে তো আনতে পারি না বিকজ কয়েকটা টিকিট ছিল এন্ড দেন ফ্যামিলিকে অফকোর্স। সো বাট ওদেরকে আনতে পারছি, ওদেরকে দেখাতে পারছি, ওইটা নিয়ে আই থিঙ্ক দ্যাটস দ্য মোস্ট কি বলবো, আই এম মোস্ট গ্রেটফুল ফর দ্যাট আর কি। না, সিম লাইক এ ভেরি গুড মানে সিরেমনি, আমার কাছে ভালো লাগছে এটা ভিডিওটা। এইভাবে বল যে তোদেরকে তো আসতে বলছিলাম, বাস ইউ গাইস কুডন্ট মেক ইট। হ্যাঁ তোদেরকে তো আসতে বলছিলাম, চাইছিলাম যে তোরা তো আসতে পারিস আলটিমেটলি, বাট নেক্সট টাইম তোদের একজনের গ্রাজুয়েশন ইনশাআল্লাহ অ্যাটেন্ড করব। হ্যাঁ I ইনশাআল্লাহ। wanted to go, but I make just it. আমার না আমার স্পিচ মোটামুটি সবাই বলতেছে ভালো হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ, বাট মানে the point of the speech was that মানে কি, it's not about me, বুঝছো, the speech is about মানে trying to represent the voice of so many people। মানে তুই মানুষ বলে যে হ্যাঁ সিওনসপো বড় স্কুল, এটা বাট লাইফ আসলে মানে খুব একটা ইজি না। হ্যাঁ তুই প্রিভিলেজড আসোস, তুই অনেক ভালো ইউনিভার্সিটিতে আসোস, তোর অ্যাক্সেস টু অপরচুনিটিস বেশি, বাট স্টিল পিপল স্পেশালি ধর ইউরোপিয়ান নন ইউরোপিয়ান যারা, বুঝছো, তারা তাদের স্ট্রাগলস গুলো ইজ অ্যাজ রিয়েল অ্যাজ এনি আদার স্টুডেন্ট ফ্রম এনি আদার ইউনিভার্সিটি। মানে ভিসা ইস্যুস, মানে তোর কোম্পানিজ গুলো অ্যাপ্লিকেশনস এর সাথে সাথে মানে দেখার আগে রিজেক্ট করে দেয় বিকজ তোরা ভিসা স্পন্সর করতে পারবে না। এই ধরনের স্ট্রাগলস গুলো নো ওয়ান টকস ওভার ইট, বুঝছো। রাইট। চাকরি পাইছে, বাট কয় হাজারটা যে স্ট্রাগল করে, কয় হাজারটা যে লুপ পাস করে ওই জিনিসটাতে যেতে হয়েছে, আর এই জিনিসটাতে যে লাক কত বড় একটা ফ্যাক্টর, এই জিনিসগুলো আই ওয়ান্টেড টু টক অ্যাবাউট ইট আর কি। মানে আই ডিডন্ট ওয়ান্ট, বিকজ তুই চিন্তা করে এতগুলো মানুষ গ্রাজুয়েট করতেছে, প্রেসার ইজ রিয়েল, দে আর অল থিংকিং হ্যাঁ আমার না ডেফিনেটলি টুগেদার, আমার এখন এটা করতে হবে ওটা করতে হবে। সো আমরা একটা উই লিভ ইন এন ডে এন্ড এজ যেখানে মানে এক্সেপশনালিজম বলে আর কি, বুঝছ না, এখন অর্ডিনারি এন্ড এভারেজ হওয়াটা ইজ ইলিগাল, মানে ইটস নো লঙ্গার গুড এনাফ। Whereas আমাদের বাপদের টাইমে জাস্ট হ্যাভিং an average life was good enough, বুঝছো। মানে হ্যাভিং এ মানে ডিগ্রি ওয়াজ গুড এনাফ আর কি। বাট এখন আর কি তোর ডিগ্রি একটা জাস্ট লাইক এ লেভেল আপ, মানে তোর যদি অ্যাকচুয়ালি মানে রিয়েল লাইফ স্কিল না থাকে তখন অনেক কষ্ট হয়ে যায় আর কি, সেটাই। ইটস অ্যাবাউট কিপিং আপ আর কি, মানে এখন মাস্টার্স দেওয়াটা মানে ইটস দ্য মিনিমাম ইউ ক্যান ডু আর কি। তো আমি ওইটাই বলতে চাইছি যে ইটস নট নেসেসারি এন্ড ইট ইজ প্রবাবলি দ্য মিনিমাম ইউ ক্যান ডু এখন যে এজে থাকি, বাট আই ওয়ান্টেড পিপল টু কনগ্রাচুলেট দেমসেলভস এন্ড মানে ওদেরকে একটু মোটিভেট করতে চাই। ভাই কিছু মানুষ লাইফে একটু আগে থাকবে, কিছু মানুষ একটু পিছিয়ে থাকবে, কার কখন কার কোনটা লাকে কি লেগেছে এটা কোনো খুবই র্যান্ডম, বাট হোয়াট ইউ ক্যান ডু ফ্রম ইয়োর সাইড ইজ টু কিপ পুশিং yourselves, টু কিপ মানে বিলিভিং যে তোর একটা ব্রাইট ফিউচার আছে, মানে তোর ড্রিম জব আছে সামনে, মানে ইট উইল হ্যাপেন এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে, ইউ জাস্ট হ্যাভ টু কিপ গোইং এট ইট, বুঝছো। দ্যাট মেসেজ দ্যাট আই ওয়ান্টেড টু গিভ এভরিবডি। লাস্ট লাইনটা অনেক জোস ছিল, there is light at the end of the tunnel। হ্যাঁ আমি শুরু করছিলাম স্পিচটা শুরুতেই না যে তোর এক্সট্রিম ডিফিকাল্টিজ স্পেশালি when there seems like there is no light at the end of the tunnel। আচ্ছা ওইটাকে তুই ইয়া করছিস লাস্টে দিয়ে শেষ করে না, স্ট্রাগলটা আসলে এক্সপ্লেইন করার দরকার আছে, কারণ ইউরোপ অ্যাজ এ মানে ইন জেনারেল কিন্তু ওরা মানে ফরেনারদের প্রতি মানে একটা ডিফারেন্ট অ্যাটিটিউড না, মানে ফরেন স্টুডেন্ট অ্যাপ্লিকেশনের উপরে রাদার দ্যান নেটিভ স্টুডেন্ট ওদের। তো ওই জায়গাগুলোতে যে ডিফিকাল্টিস গুলা সবাই ফেস করে, মানে এটা রিলেট করতে পারছে আমার মনে হয় অডিয়েন্স, যে তোর স্ট্রাগলটা, বা আই থিঙ্ক লটস অফ পিপল আর মানে অলরেডি অলসো স্ট্রাগলিং রাইট নাও, তাই না, যারা গ্রাজুয়েট করছে বা মোস্ট পিপল আমার গ্রাজুয়েটিং ক্লাসে আর লুকিং ফর জবস, দে ডোন্ট। আর তোকে আমি কি বলবো, হ্যাঁ সবাই অনেকজনই বলছে, মানে সবচেয়ে ভালো লাগছে তোর স্টুডেন্টদের প্যারেন্টস এসে বলছে যে ভেরি গুড স্পিচ, মানে একদম জেনুইনলি বলছে মানুষ যে ভেরি গুড স্পিচ। আচ্ছা তোরা তো দেখো একটা স্ট্যান্ডিং ওভেশনও দিয়েছিল অবভিয়াসলি লাস্টের দিকে, দ্যাট ওয়াজ মানে পুরো গুজবাম্পস হয়েছে, মানে তোর 700 মানুষ লাইক দ্য স্ট্যান্ডিং আপ। সো ওইটা অ্যাকচুয়ালি ভিডিওতে আসছে, বাট দেন মানে ওইটা হওয়ার পর তোর মানে মানুষের যে পার্সোনালি এসে বলতেছে, স্পেশালি স্টুডেন্টদের প্যারেন্টসরা, যে ইউ স্পোক ওয়েল। বাট সবচেয়ে বেস্ট লাগছে যখন মানে অ্যাকচুয়াল স্টুডেন্টস, মানে তোর মানে স্পেশালি আমার মতো স্টুডেন্টস, নন ইউরোপিয়ান ইন্ডিয়ানসরা, তারপর বিভিন্ন অন্য দেশ থেকে, মানে দে কেম, মানে আমার একটা ভিয়েতনামিজ ফ্রেন্ড এসে বলছে, ওকে ইমপ্রেস করা খুবই ডিফিকাল্ট, বুঝছো, মানে she would never give you compliments for anything, but she came up to me and she said that মানে thank you Shafee, I felt that you spoke from my heart। মানে ওই জিনিসটা যে করতে পারছি, বুঝছো, এটা অ্যাকচুয়ালি সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট আমার মনে। এটাই মানে তুই যখন মানে when you get the chance to speak, মানে অডিয়েন্সের সামনে যখন কথা বলতে হয়, আমার মনে পৃথিবীতে বড় বড় গ্রেট স্পিকার যারা ছিল, মানে তুই যখন পোডিয়ামে থাকবি
তোর কথাগুলো হইতে হবে মানে ফর দ্য পিপল সিটিং ইন ফ্রন্ট অফ ইউ অর পিপল অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। মানে এই যে একটা মানে কনসেপ্ট যে আমি যে স্পিচটা দিব এটা আমার শুধু হবে না, গল্পটা হতে হবে সবার, যারা শুনতেছে বা যারা বসে আছে। এক্স্যাক্টলি এই স্টোরিটা শেয়ার করা মানে দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি ইউনিক and to be honest আমি যখন শুনতেছিলাম I was really proud of those words you used মানে রিফ্লেক্ট করার জন্য প্রত্যেকের স্ট্রাগলটা, and I was really proud of you to be honest. I mean এত কষ্ট হচ্ছে আগের দিন গ্রাজুয়েট করছে I don't know তো মনে হচ্ছে না হার্টফেল কথা বলতেছে দোস্ত, থ্যাংক ইউ। তোরা যে না আসলে মানে আমার স্পিচটা শুনে মনে হয়েছে যে মানে লিস্ট মানে যারা প্রবাসী স্টুডেন্ট মানে নট অনলি ফ্রম বাংলাদেশ, ধর যারাই এই মানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রিভিলেজের বাইরে থেকে আসছে সবাই আই থিঙ্ক মানে ভালোভাবে রিলেট করতে পারছে, যাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার বা এই যে অত সোশ্যাল স্কিলস বা যত যাই বলো এতগুলো ব্যারিয়ার পার করে যারা মানে ইন্টার্নশিপ বা জব গুলা পায় বড় বড় জায়গায়, হ্যাঁ পাওয়ার ট্রাই করে যাচ্ছে এখনো, ওরা সবাই রিলেট করতে পারবে। ইন দিস সেন্স মানে স্পিচটা আসলে ঠিকই আছে, স্ট্যান্ডিং ওভেশন পাওয়ার যোগ্য আর কি। সো আমরা স্ট্যান্ডিং ওভেশনটা ভিডিওর লাস্ট অ্যাড করে দেবো। বাই দ্য ওয়ে আমাদের আরেকটা ফ্রেন্ড হিবা, ও তো গ্রাজুয়েট করছে একই দিন, ওর গ্রাজুয়েশন সেরেমনি হয়েছে ফ্রাইডেতে, তোরটা হয়েছে স্যাটারডেতে। ও নাইস, সবাই দেখি গ্রাজুয়েট করে ফেলতেছে। আরমান তুই আর আমি কি করতেছি? হবে একটু যে সবার সবসময় মানে আমার স্পিচ তো শুনছস তো, আমি দ্যাট ওয়াজ দ্য মেসেজ যে সবাই উই আর ইন দ্য প্রসেস আর কি, এভরিওয়ান ইজ ইন দ্য প্রসেস, তাই না? মানে তুই জাস্ট পুট ইউর হেড ডাউন এন্ড ডু ইউর থিং এন্ড ইভেন্চুয়ালি ওয়ার্ক আউট। আর আমি এই জন্য আমি আমার স্ট্রাগলের কথাগুলো আমি ভেরি লেট লাউড, আমি ভেরি ব্লেটেন্টলি বলছি। মানে তোর ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টরা ওই অডিয়েন্স ইজ হোয়াইট ফার্স্ট অফ আচ্ছা শাফি, তুই যখন লাইক মানে স্পিচ রেডি করতেছিলি, এর আগে প্রিপারেশন নিচ্ছিলি, বাট দ্য মানে মোমেন্ট আর কি, যে যখন কথাটা মানে স্পিচটা দিতে হবে, ওই সময়ের অনুভূতিটা কি ছিল আসলে? টু বি অনেস্ট আমি আসলে প্র্যাকটিস করছি অনেক ফাটাই মনে, মানে মনের মধ্যে। আমি তো দিনে মানে ইভেন আমার ডিপ্লোমার জন্য ওয়েট করতেছিলাম আমি তোর অডিয়েন্সের মধ্যে, আমি তখন আমি মাথায় প্র্যাকটিস করতেছিলাম। আমার ফ্রেন্ডরা তো জানেও না, আমার ফ্রেন্ডদেরকে কাউকে বলি নাই যে আমি অ্যাকচুয়ালি স্পিচ দিচ্ছি, আমি সারপ্রাইজ দিচ্ছি সবাইকে, বাট সবাই মানে উইয়ার্ড মনে করতেছে, ব্রো হোয়াট আর ইউ ডুইং। সো আমি মানে আই ওয়াজ জেনুইনলি নার্ভাস, আর আমি অনেক অনেক মানে কি বলবো, মানে আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু থ্রো আপ, মানে এরকম মনে হচ্ছে, বিকজ আমি স্পিচ দিছি বাট এভাবে এত বড় মানুষের সময় এত বড় হলে কখনো স্পিচ দি নেই। তারপরে আবার মানে নিজের প্যারেন্টস থাকলে আলাদা আরো একটা লাইক মানে তোর প্যারেন্টস দেখতেছে, তোরা লাইভ দেখতেছিস, মানে ইটস আ হোল নিউ এক্সপিরিয়েন্স। তো মানে আমি সামনে বসেছিলাম, তো ফর সাম রিজন জাস্ট স্পিচের আগে আগে তো আশেপাশে মানুষ, আমার একাডেমিক অ্যাডভাইজার ছিল, ওরা আমাকে সাপোর্ট দিচ্ছিল, ওরা বলে শাফি আই এম রুটিং ফর ইউ, মানে মানুষ জাস্ট তাকাচ্ছিল, হাসতেছিল, কংগ্রাচুলেট করতেছিল, মানে পাম্প আপ করতেছিল। আর যখন ওই লোকটি ইন্ট্রোডাকশনটা দিছে না, মানে শাফি ওয়ার্কিং ফর ইউএন ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম, তো তখন অডিয়েন্স অনেক চেয়ার করছে, অডিয়েন্স অনেক মানুষজন ছিল, তো ওই ইয়াটা পর আমি অনেক পাম্পড আপ হয়ে গেছিলাম, বুঝছো? হঠাৎ পাম্পড আপটা হওয়ার পর যত সব নার্ভাসনেস ছিল সব জাস্ট ওয়েন্ট আউট দ্য উইন্ডো। এন্ড টু বি অনেস্ট মানে আমি জাস্ট গিয়ে জাস্ট ডেলিভার করছি, বিকজ মাথায় ছিল কিছু মিস্টেকস করছি এখানে, বাট আমি জাস্ট এক ফোঁটা মানে তো স্লিপ করিনি, আমি আই জাস্ট ওয়েন্ট ফর ইট। এন্ড টু বি অনেস্ট ইট ওয়াজ বেটার ইন মাই হেড, মানে বলে না তোর একটা ফ্লো স্টেটের কথা আছে, মানে তুই যখন when you're in your moment everything is just perfect, বুঝছো? তখন মানে স্পিচ দিয়ে মনে হচ্ছিল সবকিছু পারফেক্ট, বুঝছো? এখন আই উইশ আই ডিডন্ট সি দ্য রেকর্ডিংস, বিকজ রেকর্ডিং দেখে মনে হচ্ছে সে এই মিস্টেক করছে, ওই মিস্টেক করছি, বা এটা ভালো করা উচিত ছিল, বাট দ্য রেকর্ডিং না দেখলে মানে ইট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি মাচ বেটার ইন মাই হেড, মানে দ্য ওয়ে আই ডেলিভার্ড ইট, বুঝছো? এটাই না তো তোর কাছে ধর কিছু কিছু ছোটখাটো জিনিস হয়তো তোর কাছে মনে হবে যে আরো পারফেক্টলি দেওয়া যেত, বাট মানে অ্যাজ এ অডিয়েন্স পয়েন্ট অফ ভিউ আই ডিডন্ট সি এনি মিস্টেক, সো আই থিংক আমার বাবা আমাকে কনস্ট্রাকটিভ ফিডব্যাক দিয়েছে, বুঝছিস? আচ্ছা কি বলছে? হ্যাঁ তুমি ইউনিভার্সিটিকে থ্যাংক ইউ বলতে পারতা। আমি তো কাউকে থ্যাংক ইউ বলার জন্য না, দিস ওয়াজ দ্য স্পিচ ফর দিস ইজ নট থ্যাংক ইউ ফর এনিবডি। তারপর আমাকে বলে তুমি একটু বেশি ফাস্ট বলে ফেলছো, হ্যাঁ নেক্সট টাইম মানে একটু মানে ওখানে দাঁড়ালে তো টু মাচ প্রেসার আর কি। জাস্ট আমাকে দিয়েছে 2 মিনিটের মধ্যে স্পিচ দিতে, আমি বলছি 4 মিনিট, আই ওয়াজ অলরেডি ওভার টাইম, আমি আই হ্যাভ টু মানে ইটস আ লট অফ প্রেসার, তো 4 মিনিটের মধ্যে ইউ হ্যাভ টু গেট ইউর মানে মেসেজ অ্যাক্রস টু 700 পিপল, আর কনস্ট্রাকটিভ ফিডব্যাক দরকার নাই, আমি চাই না, আই ওয়ান্ট কনস্ট্রাকটিভ ফিডব্যাক ম্যান।
নেক্সট টাইম তো আর মানে তোর কি নেক্সট পিএইচডি করার প্ল্যান আছে? না দোস্ত, পিএইচডি পড়াশোনা আমি ডান, আমি চাকরিতে তাহলে তো আঙ্কেলের ওই মানে কনস্ট্রাকটিভ ফিডব্যাকটা কাজে লাগাইতে পারবি ইউনিভার্সিটিকে। বাট প্লেন্টি অফ প্ল্যাটফর্মস এ তো কথা বলা হবে হ্যাঁ লাইফে, হ্যাঁ সো অবশ্যই। সেটাই। না, আমাদের তো প্ল্যান আছে তাই না, অনেক। আমরা সামনে ইনশাল্লাহ মানুষদেরকে মোটিভেট করব নতুন এর থ্রুতে। হুম প্ল্যাটফর্ম থাকবে আমাদের, পুরা মানে মানুষকে তোর মানে কি বলবো, এনকারেজ করবো, এন্টারপ্রেনার্স বানাবো। সো পাবলিক স্পিকিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই। ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। অনেকজন বলে ধর পাবলিক স্পিকিং ইজ ভেরি ন্যাচারাল টু পিপল, হুম বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক সো। মানে আরমান ধর তোর কাছে ধর, আরমান ইউ আর ভেরি গুড পাবলিক স্পিকার বাই দ্য ওয়ে। আরমান পাবলিক স্পিকিংটা ন্যাচারালি আছে, বাট ন্যাচারালি আসলে ইট ইজ নট ইজি। ইটস নট ইজি। আমার কাছেও ন্যাচারালি আই ডোন্ট থিঙ্ক ন্যাচারালি আসছে। আমি অনেক এমিউন করে, আমি আগে পাবলিক স্পিকিং কিছুই পারতাম না। আমি আসলে ছোটবেলা থেকে গ্রুমড হয়েছি দেখে, ওই এক্সপোজারটা পাইছি দেখে, আর ইনাফ প্র্যাকটিস করছি টু বি অনেস্ট। মডেল ইউএন প্র্যাকটিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল। জাস্ট পাবলিক স্পিকিংটা এমন একটা জিনিস, মানে when you are in audience তখন একটা ডিফারেন্ট ফিলিং, আর যখনই তুই মানে দ্য মোমেন্টস বিফোর তোর নামটা যখন ডাকবে বা তুই মানে স্টেজে যাবি, আমি জানি না উদয়ের ব্যাপারটা কেমন, কারণ উদয়ের তো আরো ডিপলি পারফর্ম করতে হয় স্টেজে। কথা বলা কিন্তু অনেকভাবে বলা যায়, বাট when you are মানে রিপ্রেজেন্টিং আর্টস এন্ড মিউজিক, মানে এটা তো অন্য জিনিস। আমার কাছে আমি দেখি যে মানে গান মানে আমার কাছে আই ক্যান পারফর্ম বেটার দেন আই স্পিক অ্যাকচুয়ালি when I'm in the stage। মানে আমার কাছে কথা বলার থেকে মনে হয় যে আমি যদি গিটার নিয়ে বসে তার থেকে গান শোনাই, ওইটা আমি আরো বেটার পারি। আর অডিয়েন্স মানে আমার যেটা মনে হয় যে অডিয়েন্স যত বেশি হয় তত আমার ভয় কমে যায়। আই ডোন্ট নো ওয়াই। এন্ড আমার মানে স্টেজে ভয় দূর করার একটা টেকনিক হলো, মানে আমি যেটা ফলো করি সেটা হলো আমি একটা নির্দিষ্ট মানুষের দিকে ইয়া করি। মানে ফার্স্টে আমার মানে দৃষ্টিটা সেট করি আরকি। আমার মানে আই কনট্যাক্টটা সেট করি ওই উম মানে স্পেসিফিক দিকে। পরে আস্তে, আস্তে আমি যখন মানে নিজেকে মানে রিল্যাক্সড করতে পারি তখন আমি সব দিকে তাকাই আরকি। মানে স্টেজে উঠে আমি ফার্স্টে আরকি আগে নিজেকে ইয়া করি আরকি, যদি তুই রিল্যাক্স। একজনের দিকে তাকায় থাকিস, মানে একটা অডিয়েন্সের দিকে, ডাজন্ট দ্যাট মেক দ্যাট গাই ফ্রিক আউট? আই মিন যে পারফর্মার আমার দিকে তাকায় আছে কেন? I don't know about that আসলে মানে পরে আমার কখনো ক্ষেত্রে যেটা হয়, আমি আই ট্রাই টু কানেক্ট হোয়াট আই এম ডেলিভারিং, বুঝছস? হুম, তুই যদি কানেক্ট করতে পারোস, তুই যেটা ডেলিভার করতেছস, তুই যদি বিলিভ করতে পারোস, তাহলে তখন আর মানে ম্যাটার করে না আর কি। মানে ইট ডাজন্ট ম্যাটার কে বসে আছে কে নাই, মানে জাস্ট যেটা আমি বলতেছি ওটার সাথে কানেক্ট করতে হবে নিজেকে। মানে ওই রিদমটা যদি সেট করা যায় যে আমি যেটা বলতেছি এটা একটা মানে একটা গল্পের মতো করে, মানে আমি যখন কথা বলি আর কি, আমার ওইটা ফিল করি আর কি। আর মিউজিক তো আরো ডিপ জিনিস কানেক্ট করার মতো, মানে মিউজিকের ভিতর ঢুকে যেতে পারলে জাস্ট অডিয়েন্স ম্যাটার করবে না। আর লাইটটা থাকে তো, লাইটটা হচ্ছে সবচেয়ে প্রবলেম হয়, মানে লাইক ইউ আর দ্য অনলি পার্সন দ্যাট ফোকাসড ওই অডিটোরিয়ামের ভিতরে বা ওই রুমটার ভিতরে। তবে লাইট থাকলে কিন্তু আরেকটা সুবিধা আছে। লাইট থাকলে ইউ উইল নট সি এনি অডিয়েন্স। তোর মনে হবে যে দ্যাটস ট্রু। মানে হ্যাঁ, ইউ আর পারফর্মিং অ্যালোন। সো প্রবলেম হচ্ছে আমি আমি যখন রিহার্সাল করতেছিলাম, আমি তো আমার তো তোর স্পটলাইটটা না, স্পটলাইট বলে না এটাকে? হ্যাঁ, হ্যাঁ স্পটলাইট তো হ্যাঁ মুখে স্পটলাইট। ছিল। So, আমি হুম যখন রিহার্সাল করতেছিলাম তখন মনে হচ্ছে ঠিক আছে স্পটলাইট মুখে আমি অডিয়েন্স দেখবো না। তখন ধর খালি ছিল হলটা, এন্ড হল ফুল প্যাক থাকার সময় স্পটলাইট ছিল মুখের উপর, বাট আই কুড অ্যাকচুয়ালি সি আ লট অফ পিপল ইন ফ্রন্ট অফ মি। অনেকজন গরমও আছে, একটু বাতাস টাতাস নেই, অনেকজন এখানে বসে বসে ফ্যান করতেছে, বুঝছস? ফ্যান দিচ্ছে, তারপরে এখানে কেউ চিল করতেছে। তো ইউ ক্যান এক্সপেক্ট এভরিওয়ান টু পে অ্যাটেনশন 100%, সো ইটস আন্ডারস্ট্যান্ডেবল। বাট মানে খুবই ডিফিকাল্ট ছিল, বুঝছস? মানে আমি জাস্ট আমার থট আসছিল যে নো ওয়ান ইজ পেইং অ্যাটেনশন, নো ওয়ান ইজ গিভিং এ শিট, মানে সো ওই জিনিসটা ফাইট অফ করা, মানে তোর অডিয়েন্সের সাথে মানে জাস্ট তাকাবি, বাট দেন ইমাজিন করবি যে না হোয়াটএভার, মানে ইউ নো দে আর অল স্টুপিড, ইউ আর দ্য স্মার্ট ওয়ান, তুই এখন মানে তুই তোর কথা বলবি। মানে হ্যাঁ ওই জিনিসগুলো খুবই ডিফিকাল্ট, মানে একটা মানে এটা মেডিটেশনের মতো, তাই না? আর মানে পাবলিক লাইক মেডিটেশন। উদয় তুইও বলবি যে মানে একদম ওই মোমেন্টে স্টেজে যখন ওই মোমেন্টে হ্যাঁ। আর অডিয়েন্সের চেহারা চেঞ্জ হয়ে যায়, দেখবি তখন। আমার একটা মিউজিকের টিচার ছিল ছোটবেলা। উনি আমাকে একবার একটা টেকনিক বলছিল, ওইটাও কাজে লাগে। বলছিল তুমি স্টেজে উঠলে ভাববা যে তুমি ছাড়া দুনিয়ার আর কেউ গান কখনো শুনে নে, কোনো জানেও না, গানের গও জানে না। সো ওইরকম করে যদি তুমি গান গাইতে পারো তখন তুমি দেখবা যে ইউ উইল ফিল মাচ বেটার। এক্স্যাক্টলি, পাবলিক স্পিকিং ও একই কারণ, মানে একই জিনিস। ইউ হ্যাভ টু মাথায় রাখতে হবে যে দুনিয়ার মানে অডিয়েন্সের সবাই গাধা, এভরিওয়ান ইজ হুম স্টুপিড এন্ড ইউ আর দ্য স্মার্টেস্ট ওয়ান ইন দিস রাইট।
বাট যদি মানে ইনডোরে না হয় আউটডোরে হয় তখন আরো বেটার ফিল করা যায়, মানে ওই আমি বলতেছি এনভায়রনমেন্টের কথা, যদি আউটডোরে হয় তখন স্পিচটাতে আরো বেশি কনফিডেন্স আসে, আরো বেশি মানে নর্মাল একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট হয়। কিন্তু ইনডোরের ভিতরে সাউন্ডের ব্যাপার আছে, ইনডোরের ভিতরে এখন তো এমনি সামার ইউরোপে, যার কারণে আমার মনে হয় হলের ভিতরে একটা মানে তো ডিফারেন্ট অ্যাটমসফিয়ার ছিল, যে মানুষ এই যে তুই বললি যে ঠান্ডা গরম লাগতেছে, ঠান্ডার জন্য অডিয়েন্স মানে মানে অ্যাটেন্টিভ কিনা, আমি যেটা বলতেছি এই ধরনের চিন্তা ভাবনা কিন্তু অনেক সময় ই করে ফেলে, ডিস্ট্রাক্ট করে ফেলে। তো যার কারণে ভালো করছোস যে মানে জাস্ট স্ট্রেইট বলে যে মানে শেষ করে ফেলতে হবে, যে যেটা আমি প্রিপেয়ার করে নিয়ে আসছি এবং যেটার জন্য আমি স্টেজে আসছি। সেটাই। বাট পাবলিক স্পিকিং আমার কাছে, আমি এনজয় করি, আমার কাছে মনে হয় যে দিস ইজ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল থিং, মানে টু ইনফ্লুয়েন্স আদার পিপল। মানে হিটলার এত মানুষকে যুদ্ধে পাঠাইছে কেমনে? পাবলিক স্পিকিং করে। এক্স্যাক্টলি, আই মিন এভরি রেভলিউশন মানে যেটার পিছনে সবচেয়ে বেশি আই থিঙ্ক পাওয়ারফুল জিনিস ছিল স্পিচ লিডারদের। তোর ওবামা অনেক আন্ডার কোয়ালিফাইড ছিল প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য। হি ওয়াজ দ্য ইয়াংগেস্ট প্রেসিডেন্ট ইন দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য ইউএস, বুঝছো? ও প্রেসিডেন্ট কথা না, but he made it happen. কেমনে just speech দিয়ে দিত, he one speech at a time he made things happen, বুঝছো? he had no idea what he was doing. ওর মানে খুব একটা সলিড প্ল্যান ছিল না, he was just মানে কি বলবো ফেকিং till he made it that kind of attitude, but just স্পিচটা পারতো যে, বুঝছো? মানে that was his biggest মানে অ্যাসেট। ওর স্ট্রেংথটা সবচেয়ে বেশি, মানে ওবামা যখন স্টেজে উঠে, ওর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, ওর ভয়েস স্ট্রাকচার, মানে সবকিছু কেমনে জানি মানে অডিয়েন্সকে এনগেজ করে ফেলবে, মানে হি হ্যাজ দ্যাট কারিজমা আসলে। মানে আর অলওয়েজ মানে আমি এটা একটু বেশি ডিপলি আই থিঙ্ক অ্যানালাইসিস করে ফেলতেছি, বাট যখন তুই মাইনরিটি কমিউনিটি থেকে উঠে আসবি, মানে ওইটা তোকে কথা বলার শক্তি বা তোর পিছনের মানুষগুলোর অ্যানসেস্টারদের যে স্যাক্রিফাইস, মানে এই জিনিসগুলো আরো বেশি মোটিভেট করে, মানে স্পেশালি পলিটিক্যাল স্পিচ গুলোতে যখন মাইনরিটি গ্রুপ থেকে উঠে আসে, রাইট? আর মানে ওবামা বা আরো যে গ্রেট লিডার গুলা ছিল এক সময়, মানে যারা স্পিচের জন্য সারা পৃথিবীতে, আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 7ই মার্চে যে ভাষণ ছিল, মানে মিলিয়নস অফ পিপলকে মোটিভেট করা, একটা যুদ্ধের জন্য প্রিপেয়ার করা, বা একটা জাতিকে ফ্রিডমের স্বপ্ন দেখানো, স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখানো, এই জিনিসগুলা ভিতর থেকে যদি বিলিভ না করে স্পিকার, তাহলে কিন্তু ওইটা ডেলিভার করা যায় না ওইভাবে। ভিতর থেকে বিলিভ করে, আর মানে ওই টিউনটা মানে ইট ক্যান চেঞ্জ দ্য এন্টায়ার মানে ডিরেকশন, যদি কিভাবে কথা বলতেছিস এবং সাউন্ডটা কিভাবে অডিয়েন্স নিচ্ছে। গুজবাম্পের কথা বললি, বা মানে অনেক সময় আছে না মিউজিক শুনে বা লাইক স্পিচ শুনে কিন্তু মোটিভেটেড হয়ে যায় আমরা, রাইট? মানে যে কোনো কাজ করার জন্য। সো এটা খুবই পাওয়ারফুল একটা জিনিস পাবলিক স্পিকিং। আমার মনে হয় যে সবারই তার জীবনে বা আমাদের স্কুলিং সিস্টেমে হোক, মানে পাবলিক স্পিকিংটাকে ম্যান্ডেটরি করা উচিত। অ্যাবসলিউটলি, এটা আমি কমপ্লিটলি এগ্রি করি। মানে তোর মানুষের সামনে পাবলিক স্পিকিং, তোর অডিয়েন্স মানে অডিয়েন্সের সামনে কথা বলতে হবে না, তোর একটা ছোট একটা গ্রুপের সামনে কথা বলতে পারা, এটাই এক্স্যাক্টলি, দ্যাট ইজ সো ইম্পর্টেন্ট ম্যান। মানে সেটাই। জর্ডান পিটারসন, মানে আই ডোন্ট লাইক গিভিং হিজ রেফারেন্স a lot because he's a very controversial character, but মানে জর্ডান পিটারসন একটা কথা বলে, মানে তোর one of the biggest things you can do in life is to basically know how to কি বলবো formulate your sentences, or no, not sentences, মানে formulate your words, মানে to know how to express yourself efficiently, বুঝছো? মানে কম কথায় কম সেন্টেন্স স্ট্রাকচারে how can you send your message across in the most efficient and effective way, মানে that is মানে the most important and a lifelong skill। এটা তোকে লাইফে সব জায়গায় কাজে দিবে, তোর প্রফেশনাল লাইফে বল, তোর পার্সোনাল রিলেশনশিপ প্রবলেমস বল, তোর মানে পলিটিক্যাল অ্যাম্বিশনস বল, যেখানেই বল, মানে দিস উইল বি মানে ওই ক্ষেত্রে চিন্তা করলে এই স্কুলে এটা একটা ম্যান্ডেটরি এডুকেশন থাকা উচিত। আই কমপ্লিটলি এগ্রি উইথ আরমান। ডেফিনেটলি। আচ্ছা, ইভেন ছোট ছোট পারফর্ম কিন্তু মানুষকে মোটিভেট করে সামনে আসার জন্য, বা কথা বলার জন্য, আস্তে আস্তে জড়তাকে ভাঙার জন্য, বা কমফোর্টেবল জোন থেকে বের করার জন্য ছোট ছোট পারফরমেন্স দিয়ে। উদয়, তুই তো এক সময় স্কুলে মিউজিক করতিস, বা আমি তোর গজল গাওয়া ছবি দেখলাম, মানে এই জিনিসগুলা যখন সামনে এসে লাইক প্রেজেন্ট করতিস, মানে তখন থেকে একটা প্র্যাকটিস চলে আসছে না, লাইক যে মানে ইটস বিকেম নরমাল আর কি, যে সামনে যাবো, পারফর্ম করবো। দোস্ত, তুই গজল গাইতি? আমি গজল গাইতাম। তারপরে আমি রাজু কলেজে, মানে আমি যখন পড়তাম তখন আমি আজান দিয়েও পুরস্কার পাইছি আর কি, আজান কম্পিটিশনে। না, এটা হাসা উচিত না, বাট ইউ নো ওয়াই ইটস। না, মানে ইটস আইরনিক আর কি, ইটস নট নেসেসারিলি ফানি, মানে ইটস আইরনিক, দ্যাটস ওয়াই ইটস ফানি। বাট
বাট হ্যাঁ মানে বল যেটা বলতেছিলি যে হ্যাঁ তুই কি বলতেছিলি? না মানে ওই মানে পারফরমেন্সের ব্যাপারগুলো আর কি যা হইতো মানে আমি আমার যখন বয়স 5 বছর বয়স তখন থেকেই আমি আর কি গান টান আমার খুব ইন্টারেস্ট ছিল। সো আমি মনে হয় ফার্স্ট স্টেজ পারফরমেন্স করছি 5 বছর বয়সে। আর ওইটা একটা মেমোরেবল স্টোরি ছিল বিকজ মানে আমার আম্মু আমার সাথে হারমোনিয়াম বাজাইছে আর আমি গান গাইছি আর কি। মানে দ্যাট ওয়াজ মাই ফার্স্ট এভার পারফরমেন্স, যেটা আমার মনে আছে আর কি 5 বছর বয়সে। তো তখন মানে আমি যখন স্টেজে উঠতাম আমি আসলে মানে কখনো মানে অডিয়েন্সকে মানে ভয় পাইতাম না কেন জানো, বাট ওইটা হয়তো আমার ওই যে ছোটবেলার ওই কথাটা মাথায় থাকতো অলওয়েজ যে অডিয়েন্স মানে তুমি ছাড়া আর কেউ এখানে গান জানে না, বা তুমি যে ক্রাফটটা করতেছো বা তুমি যে ব্যাপারটা নিয়ে পাবলিক স্পিকিং করতেছো ওইটা শুধু তুমিই জানো। তুমি ইউ হ্যাভ দ্যাট ডিউটি টু লাইক অ্যাকনলেজ এনিওয়ান, মানে টিচ এনিওয়ান অ্যাবাউট দিস, মানে এরকম আর কি ব্যাপারটা হইতো। রাইট। ওই জায়গা থেকে হয়তো মানে ভয়টা চলে গেছে। আচ্ছা, আমরা তাহলে মানে আজকে আমাদের যে টপিক নিয়ে কথা বলার কথা ছিল সেটাই যাই আর কি। আমি কিছুদিন আগে একটা পডকাস্ট শুনতেছিলাম, মাই ফার্স্ট মিলিয়ন। হুম ওই পডকাস্টে আর কি 2টা হোস্ট আছে, ওরা আর কি মানে একজন হলো মানে টুইটার বা বিভিন্ন নিউজ লেটার বিজনেস করে মানে বিশাল মিলিয়নার হয়ে গেছে। আর আরেকজন হলো এই যে ব্লগিং বা কন্টেন্ট বেস মার্কেটিং, ই কমার্স এগুলো করে আর কি মানে ই কমার্স ইন্ডাস্ট্রিতে বেশ পপুলার এবং মানে ভালো পজিশনে আছে। এবং ওরা অলওয়েজ মানে নতুন নতুন কোন একটা বিজনেসের সাথে জড়িত হয় বা ওরা ইনোভেটিভ কাজকর্ম করে। মানে দে হ্যাভ বিন ডুইং এ লট অফ থিংস। সো ওরা দুই ফ্রেন্ড মিলে একটা পডকাস্ট শুরু করছে, মাই ফার্স্ট মিলিয়ন। মানে আইডিয়াটা হলো মানে সবাই সবার ফার্স্ট $1,000,000 কামাইলে কামানো বা এটার ইতিহাস নিয়ে মানে ওরা আড্ডা টাড্ডা দেয়। এবং ওরা ওদের লাইফে এই ফার্স্ট মিলিয়নটা বানাইতে লাইফে যা যা হ্যাসেল থেকে হুম বা যা যা ঝামেলার মধ্যে পড়ছে ওইগুলা নিয়ে আর কি ওরা বিভিন্ন কথাবার্তা বলে। সো একটা পডকাস্ট শুনতেছিলাম, আমার খুবই ভালো লাগছে টাইটেলটা। টাইটেলটার নাম ছিল 5 questions that you will change your life. সো ওদের কথা ছিল কি মানে আনসার মানুষ বিভিন্ন ভাবে দিতে পারে, একটা কোশ্চেনের বিভিন্ন আনসার থাকতে পারে, বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন জায়গা থেকে উঠে আসছে এবং সবার প্রিকনসেপশনস আলাদা। হ্যাঁ, হুম ইউ হ্যাভ টু আস্ক দ্য রাইট কোশ্চেনস, মানে ওইটা হলো বেশি ইম্পর্টেন্ট। মানে rather than just answering all the time. মানে অ্যাবসলিউটলি। people have always something to say but they don't know how to ask the right questions. হুম তো হুম আর কি এইটা হলো ওদের ইয়া। সো ওইখান থেকে আমি আর কি তোদেরকে কয়েকটা কোশ্চেন করব। হুম হুম আমার ফার্স্ট কোশ্চেন হলো মানে ইন হোয়াট এরিয়া অফ মাই লাইফ এম আই সেটেলিং? ইয়া এটা তো ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন ব্রো। আমি আমি সেটেল করতেছি ইন মেনি ওয়েজ। ফর ইনস্টেন্স ধর আমার ফিল্ডে ডাব্লিউএফপি তে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মানে ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামে মানে ইউএনএ বা ডেভেলপমেন্ট ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তোর ইয়াং থাকতে থাকতে তোর ফিল্ডে যাওয়া উচিত। ফিল্ডে মানে নট হেডকোয়ার্টার্স, আমি তো হেডকোয়ার্টার্সে জব করতেছি, তোর মানে ডেভেলপিং কান্ট্রিজে রিয়েল লাইফ প্রজেক্টস এক্সপিরিয়েন্সে ওগুলোতে পাওয়া উচিত। So আমি আমি ওগুলো করতেছি না বিকজ ফার্স্ট অফ অল I like my team. আমি যে ওয়ার্কটা করতেছি আমি ওখানে মানে I got comfortable and I like Europe and I want to stay in Europe for a while. আমি এখানে অনেক অপরচুনিটিস দেখতেছি। এমন না যে আমি বড় লস করতেছি, বাট মানে আমি অ্যাম্বিশনের ওই পার্টটা স্যাক্রিফাইস করতেছি যে আমি এখন তাড়াহুড়া করে ফিল্ডে যাচ্ছি না, ইভেন দো I can do it and I can apply. I'm choosing to settle here because I'm comfortable here. I want to experience this comfort for a few more years before I go. So এটাই আর কি। That's one area of my life I am settling in. তো আরমান তো অনেক ডিপ একটা কোশ্চেন হচ্ছে। সো আই ডোন্ট নো, আমি নিজেই কনফিউজড যে what part of my life or what area of my life part of my life I'm settling in right now. But আমার কাছে যেটা মনে হয় কারেন্টলি আমার মানে ফোকাস যে জিনিসগুলোতে সেটা হচ্ছে আমার মাস্টার্সটা শেষ করতে হবে। এট দ্য সেম টাইম আমাকে ইউরোপে স্ট্রাগল করে থাকতেও হবে। সো যতদিন না পর্যন্ত একটা ফুল টাইম জব বা আমার যে অন্য অ্যাম্বিশন গুলো আছে, বিজনেস টাকে সুন্দর করে দাঁড় করানো বা বিভিন্ন ভাবে অন্যান্য এরিয়াস অফ ইন্টারেস্টে ফোকাস করা, তো ওই জায়গাগুলোর জন্য আমাকে ভালো করে আমি মাস্টার্সটা কমপ্লিট করা এবং এট দ্য সেম টাইমে আমাকে ইউরোপে সার্ভাইভ করে
মানে ইউরোপটাকে এনজয় করা। আমি শাফির একটা পয়েন্ট একমত যে ইউরোপ এমন একটা জায়গা যেখানে মানে লাইক ইটস সো মাচ থিংস টু এনজয়, মানে সো মাচ থিং টু এক্সপ্লোর আর কি। হ্যাঁ, এক্সপিরিয়েন্স করা বা এক্সপ্লোর করা, অনেক সুন্দর একটা জায়গা। ইতিহাস, সভ্যতা, মানে কালচার সবকিছুর মানে অনেক ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলো এখানে। সো ওই লাইফটা তোরা যদি এখানে আসিস, সো ইউ গাইস আর অলসো প্লেইং এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল ইন দ্যাট সেটেলিং এরিয়া। সো ফ্রেন্ডদের সাথে ঘুরবো, উইকেন্ডে আমরা এই যে আড্ডা টাড্ডা দিই, বা বিভিন্ন টাইমে আমরা ভ্যাকেশনের টাইম করে বিভিন্ন জায়গায় এক্সপ্লোর করি। সো এগুলাই আর কি, মানে এই স্ট্রাগলের মাঝে মাঝে এই ফান গুলা নিয়ে মোটামুটি একটা টাইম পার করা, যাতে লাইক নেক্সট একটা স্টেপে আবার মুভ করতে পারি। রাইট। Right. তো আই থিঙ্ক তো কোয়েশ্চেনটা তো ছিল তোর সেটেলিং মানে লাইক কোন লাইফে জিনিসটা তুই মানে you know I think the idea is that we always have to push ourselves, we always have to like get the hard stuff, we always have to Right. get out of our comfort zone. মানে এটা একটা retrospective কথা ছিল আর কি, যে তুই কোন লাইফে you are settling even though you know or you're accepting it, যে আচ্ছা ঠিক আছে এই জিনিসটা আমার কমফোর্ট জোনের মধ্যে আছে, আমি জিনিসটা করতেছি। আমার কাছে মাঝে মাঝে মনে হয় যে লাইক এই যে আমরা অনেক সময় চিন্তা করি না, লাইক উই হ্যাভ টু পুশ আওয়ারসেলফ টু মানে অ্যাচিভ সামথিং নিউ বা নেক্সট স্টেজে কি আছে, বাট সবকিছু মানে লাইক এন্ড গেমটা কিন্তু লাইক মানে আমি কতটুকু হ্যাপি আছি, বা আমি কতটুকু পিসফুলি থাকতে পারতেছি, বা আমি আসলে মেন্টালি কতটুকু সাউন্ড আছি, রাইট? সো আমার কাছে মনে হয় যে আমি ওইরকম পুশ না করেও আমার কাছে মনে হয় যে আমি খুব বেশি পুশ করতে গেলে হয়তো আমার আরো ড্যামেজটা অনেক বেশি হবে। সো রাদার দেন আমার মনে হয় যে মাঝে মাঝে যে আমি যেভাবে আছি, যে জোনের ভিতর আছি, সেটা কমফোর্টেবল জোন আমি বলবো না, বাট স্টিল মানে মিনিমাম চাওয়ার ভিতরে একটু ম্যাক্সিমাম পিসে থাকার জন্য, শান্তিতে থাকার জন্য। সো ওইটাই আমার কাছে ম্যাটার করে। সো আই থিঙ্ক মানে আমার কাছে কেন যদি মনে হয় যে আমি ন্যাচারাল হারমোনির কাছে সবকিছু ছেড়ে দিতে চাই, যে লাইক ন্যাচার উড ডিসাইড হোয়াট আই হ্যাভ টু ডু নেক্সট। মানে পৃথিবীতে মানে আমি আই মাইট সাউন্ড ভেরি ফিলোসফিক্যাল, বাট দ্য থিং ইজ মানে আমার কাছে মনে হয় যে হোয়াটস দ্য পয়েন্ট? আই মিন এত কিছু নিজেকে পুশ করার, যেটা আমার ভালো লাগে হয়তো সেটা করি, আর স্ট্রাগল বা সার্ভাইভালের জন্য যতটুকু করা উচিত ততটুকু করে আমার মনে হয় নেচারের উপরে ডিপেন্ড করা উচিত মাঝে মাঝে। নেচারকে মানে নেচার উড লাইক ইনফ্লুয়েন্স ইউ, আর তোমাকে ডিফারেন্ট ভাবে শেপ করতে পারে। নেচার উইল টেক কেয়ার অফ ইউ আর কি। ইয়া এক্স্যাক্টলি। সো আমার কাছে এই জন্য মনে হয় যে আমি আসলে বললাম যে ওইটার অ্যান্সার আসলে ডিফারেন্ট ভাবে অনেক ভাবে করা যায়, বাট আমার কাছে মনে হয়েছে যে দিস ইজ দ্য কারেন্ট স্টেজ অফ মাই লাইফ রাইট নাও। সো আই এম রিয়েলি হ্যাপি। আই মিন আমি কম্পেয়ার করি সবসময় লাস্ট ইয়ার এবং থেকে আমি কতটুকু হ্যাপি আছি, বা লাস্ট ইয়ারের থেকে আমার কতটুকু ইমপ্রুভমেন্ট আসছে, এন্ড নেক্সট ইয়ারে হয়তো আমার এর থেকে আরো বেটার ইমপ্রুভমেন্ট আসবে, বা আমি আরো বেশি হ্যাপি থাকার ট্রাই করবো, লেস স্ট্রেস নিয়ে আর কি। সো ওইটাই আমি আসলে আমার কাছে ম্যাটার করে, কাউন্ট করি আমি ওইটা। রাইট। না উদয় যেটা বললো, দিস ইজ অ্যাবাউট নো মানে সবার ডিফারেন্ট অ্যান্সার হবে, সবার কারো কোনো প্রিকনসেপশনস থাকবে না। এক্স্যাক্টলি, বিকজ ওই জন্যই কোশ্চেন গুলা করা, মানে আমাদের তিনজনেরই হয়তো তিনটা পার্সপেক্টিভ থাকতে পারে এই কোশ্চেন। যেমন ধর আমি যদি আমার ব্যাপারে বলতে চাই, আমি কোথায় মানে কিভাবে আমার লাইফকে মানে সেটেল হচ্ছি আমার কোন স্টেজে, সেটা হলো যেমন আমি আর কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে চাই না। মানে আই ডিসাইডেড যে আমি এখন পর্যন্ত যা যা শিখছি, বা আমি টেকনিক্যাল নলেজ আমার যা যা আছে, আমি এইগুলাই রাখবো। আর এই ফিল্ডে যদি নতুন কোনো আপডেটস আসে, বা নতুন কোনো এই সেম ফিল্ডে আসে, যেমন আমি ই কমার্স ওয়েবসাইটস বানাই, বা আমি ই কমার্সের বিভিন্ন সলিউশন তৈরি করি আমার প্রফেশনাল লাইফে। সো আমি এই সেক্টরেই যদি কোনো মানে প্রোগ্রেশন হয়, যেটা আমার স্পেসিফিক স্ট্যাকের সাথে যায়, আমি শুধু ওইগুলাই শিখবো। আমি নতুন করে এখন ধর Web3 প্রোগ্রামিং বা ব্লক চেইনের নতুন একটা প্রোগ্রামিং আসলো, সেটা আমি হঠাৎ করে শিখতে যাব না, বিকজ আমার কাছে মনে হয় যে মানে আই এম 27 ইয়ার্স ওল্ড, এন্ড আমার এখন মানে আমার যেটুক জানা আছে এই জায়গাটুকু আমার ম্যাক্সিমাইজ করা উচিত। মানে আমার একটা জায়গায় স্কিল আছে ধর 80 আউট অফ 100, হ্যাঁ, ওইটা আমি 90 কেমনে বানাবো ওইটা আমি ট্রাই করব। যেখানে আমার স্কিল ধর 20 আউট অফ 100, ওইটা আমি 20 থেকে 25 বানানোর জন্য আমি আমার টাইম নষ্ট করব না। সো আই এম স্যাটিসফাইড। আমার মনে হয় হ্যাঁ, তুই যেটা বললি যে প্রোগ্রামিং নতুন করে শেখা বা নতুন কোনো, বাট আমার মনে হয় নতুন নতুন আইডিয়াস যেগুলো লাইক Web.3 ইজ এ নিউ থিং, বা ব্লকচেইন টেকনোলজি ইজ ভেরি মানে ফ্যান্টাস্টিক এবং খুবই ট্রান্সপারেন্ট একটা
টেকনোলজি আমার কাছে মনে হয়েছে। মানে এই জিনিসগুলোকে আবার মানে এগুলো জিনিসগুলোর সাথে থাকতে হবে, বা এই নলেজ গুলোর সাথে প্র্যাকটিসে থাকলে আবার এক ধরনের মজা আছে। মানে হ্যাঁ, মানে ব্যাপারটা কি, মানে আমি কোনো একটা ব্লগস বের হইলে বা ওইটা নিয়ে কোনো যদি বই বের হয়, আমি কনসেপ্ট গুলো পড়বো, আমি নলেজটা নিব, বাট I would not do the work myself. Maybe I would hire someone to do if I need it. মানে ওইটা হলো আমার এবং কথা। আমার মনে হয় মানে সোলের যে একটা থাকে না, মানে নলেজের একটা ক্রেভ থাকে, মানে ওইটার জন্য শিখতেও মাঝে মাঝে মজা লাগে। যেমন রিসেন্টলি হ্যাঁ। মানে আই গ্রু সাম ইন্টারেস্ট ইন ব্লকচেইন টেকনোলজি বিকজ আমি এস্তোনিয়ার ই গভর্নেন্স নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করতেছি। প্রচুরই বলবো, বিকজ আমি আমার মনে হয় দিনে 3 ঘন্টা আমি ই গভর্নেন্স নিয়ে শুধু আমি ইনভেস্টেড। যে আসলে ই গভর্নেন্সটা আমরা শুনে আসছি, বাট ই গভর্নেন্সটা আসলে ফাংশন করে কিভাবে। মানে ব্লকচেইন টেকনোলজি শুনতেছি অনেকদিন ধরে, ব্লকচেইন, বাট আসলে ব্লকচেইন টেকনোলজিটা কিভাবে কাজ করে, মানে হাউ ইট ওয়ার্কস, এটা ফাংশন করে কিভাবে। মানে ইজ ইট জাস্ট এ টেকনোলজি যেটা একটা দেশকে ই গভর্নেন্ট করে ফেলতে পারে? আসলে না, মানে টেকনোলজি জাস্ট এন ইন্ডিকেটর। এখানে পলিটিক্যাল উইল থাকতে হবে, মানে পলিটিক্যাল ওই ট্রান্সপারেন্সিটা থাকতে হবে, যেটা টেকনোলজি হেল্প করবে টু বিল্ড দ্যাট সিস্টেম। সো রিসেন্টলি যেটা বলতেছিলাম, যে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাইরে থাকার কারণে আমরা কিন্তু প্রচুর অফিসিয়াল কাজে দৌড়াতে হয় না, মানে পেপার ওয়ার্কস, বিভিন্ন জায়গায় যে ঝামেলাগুলো আমরা ফেস করছি। তো ওই জায়গা থেকে দেখি এস্তোনিয়া বা ডেনমার্কের মতো কান্ট্রি অনেক আগে গেছে, বিকজ ওরা ব্লকচেইন টেকনোলজিটাকে ফলো করতেছে। ব্লকচেইন টেকনোলজির মাধ্যমে ওরা দে ট্রাইং টু লাইক সলিউশন আনার জন্য যে কোনো কাজে। সো ওই জিনিসগুলো যেমন আমার কাছে নতুন। আমি এন্টায়ারলি কম্পিউটার সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের না, বা আমি প্রোগ্রামিং ও বুঝি না, আমার কাছে টেকনোলজিটা অনেক ইন্টারেস্টিং লাগছে, যে দিস ইজ দ্য ফিউচার। যে আমার স্যাটারডে সানডে আমাকে টেনশন করতে হচ্ছে না একটা গভর্নমেন্ট অফিস থেকে একটা ডকুমেন্ট পাওয়ার জন্য, বিকজ ইটস জাস্ট এ ক্লিক অ্যাওয়ে ফ্রম মাই অ্যাক্সেস আর কি। জাস্ট আমি 2-3টা ক্লিক থেকে আমি আমার ডকুমেন্টটা সাবমিট করতে পারতেছি, বা আমি নিয়ে আসতে পারতেছি আমার কাজে, বা আমি আমার আই ক্যান ডান মাই ওয়ার্ক আর কি উইদিন অনলাইন প্ল্যাটফর্মের ভিতরে, ইভেন দো ইটস উইকেন্ড। এই টেকনোলজিগুলো মানুষের জীবনে, আমরা তো টেকনোলজি পৃথিবীতে আসছেই মানুষের কাজকে সহজ করার জন্য, আমাদের বিভিন্ন প্রসেসকে সহজ করার জন্য। তো আমার ওই যেমন ওই যেটা বলতেছিলাম, ব্যাক টু ইওর পয়েন্ট উদয়, ইন্টারেস্টিং, কিন্তু আমাদের এক্সিস্টিং নলেজ গুলাকে আরো বেশি করা উচিত, প্র্যাকটিস করে ওটাকে আরো বুস্ট করা উচিত। সেটাই। সো এটা ছিল ওদের ফার্স্ট কোশ্চেন। তো সেকেন্ড কোশ্চেন ছিল কি, হোয়াট ব্যাটলস ডু ইউ চুজ? মানে তোর নিজেকে ডিসাইড করতে হবে যে আমি লাইফে আমার কোন চ্যালেঞ্জ গুলো আমি নিব। মানে ইটস নট লাইক যে আমি আমার লাইফের মানে সব যে কোনো চ্যালেঞ্জ আসলেই ওই চ্যালেঞ্জটা আমার লাফায় পড়তে হবে। লাইফ ইজ নট লাইক দ্যাট। উই হ্যাভ টু ডিসাইড যে আমি আমার লাইফের এই চ্যালেঞ্জটা আমি আসলে আমার এই চ্যালেঞ্জটা অতিক্রম করা উচিত। তো মানে এটা ছিল ওদের মানে সেকেন্ড ইয়াটা আর কি। মান যদি তোরে বলি যে তোর লাইফে এখন তুই কোন চ্যালেঞ্জ গুলা তুই মানে আসলেই চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিচ্ছস, আর কোন চ্যালেঞ্জ গুলাকে তুই জাস্ট একসেপ্ট করে নিছস যে দিস ইজ নট গোনা হ্যাপেন উইথ মি, সো আই জাস্ট অ্যাভয়েড ইট অর আই জাস্ট মানে লিভ উইথ ইট, মানে বুঝছস? ওকে, তোর প্রশ্নের যে 2টা পার্ট আছে, একটা হচ্ছে কি আমি এখনো পর্যন্ত কোনো চ্যালেঞ্জের সাথে আসলে কম্প্রোমাইজ বা এইভাবে আমি মেনে নিই নাই, যে এটা আমাকে এই চ্যালেঞ্জটা হয়তো আমি এই ব্যাটেলটা আমি হয়তো পারবো না, বা আই শুড গিভ ইট আপ, কোনো চ্যালেঞ্জ। বাট আবার দেন এগেইন ব্যাক টু দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেনে যদি মতো করে অ্যান্সার করতে চাই, যে আসলে লাইফে ব্যাটেল চুজ করাটা ইটস আপ টু হোয়াট কাইন্ড অফ লাইফ ইউ ওয়ান্ট। তুই যে ধরনের জীবনটা চাস, তুই তোর যে ধরনের স্বপ্ন আছে, যে আমি আমার জীবনটাকে এই লাইন দিয়ে বা এই ফ্রেমওয়ার্কের ভিতরে আমি শেষ করতে চাই, আমার যে লাইফ স্প্যানটা, ওইটার উপরে কিন্তু ব্যাটেল চুজ করতে হবে আমার কাছে যেটা মনে হয়। এখন আমি আমার যদি অনেক বেশি আকাঙ্ক্ষা থাকে, আমার যদি অনেক বেশি ড্রিম থাকে, আমার যদি অনেক দূর যাওয়ার স্বপ্ন থাকে, তখন আমার ব্যাটেলটা হবে ডিফারেন্ট। আবার আমার যদি মনে হয় যে না, আই উড জাস্ট লিড এ ভেরি সিম্পল লাইফ উইথ লাইক ম্যাক্সিমাম পিস ইন মাই হেড, ঠিক আছে, ঝামেলা কম, তখন কিন্তু আমার ব্যাটেলটা ডিফারেন্ট হবে। সো আমার কাছে যেটা মনে হয়, ব্যাটেল চুজ করাটাও ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট, যে আমরা কি লাইফটা চাই তার উপর ডিপেন্ড করবে। সো আমার মনে হয় আমি যে লাইফটা চাই সেটার জন্য আমি পুরোপুরি হয়তো ব্যাটেল নামছি কিনা জানি না, বাট আই এম ট্রাইং টু প্রিপেয়ার মাইসেলফ ফর দ্যাট ব্যাটেল চুজ করবি ইফ ইউ হ্যাভ টু। ওকে, আমি ব্যাটল চুজ করব যেটা এখন বর্তমানে, সেটা হলো ফিনান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্সের ব্যাটল।
হ্যাঁ, মানে আমার যেটা মানে ছোটবেলা থেকেই ইচ্ছা, বা আমার জানি না এটা কিভাবে হয়েছে, বাট আমার কনসেপ্ট হলো আই হ্যাভ টু রিটায়ার আর্লি অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু স্পেন্ড অল মাই টাইম দ্যাট আই মানে ডুইং দ্যাট আই এনজয়। মানে গান গাওয়া একটা জিনিস যেটা আমি অনেক এনজয় করি, সো আই ওয়ান্ট টু স্পেন্ড মাই টাইম মেকিং মিউজিক। তারপরে ধর আই লাইক মেকিং ট্রাভেল ভিডিওস, সো মেবি ফিউচারে আমি কোনো প্রোডাকশন কাউকে হায়ার করব, এবং আই ওয়ান্ট টু মেক ট্রাভেলিং ভিডিওস, নট জাস্ট ভ্লগস। মানে আই ওয়ান্ট টু মেক মানে রিয়েল প্রোডাকশন ভিডিওস, যে নেটফ্লিক্সে বা বিভিন্ন জায়গায় যে ট্রাভেল ভিডিও টাইপের হয়। মানে এগুলো হলো ড্রিম, বাট ওইটা মানে সবকিছুই ডিপেন্ড করে ইফ আই ক্যান রিটায়ার আর্লি। মানে ওই যে খালিদ ফারহান ভাই আমাদের শোতে এসে একবার বলছিল না, যে একটা ক্যালকুলেশন করে দেখাইলো যে আমার ইয়ারলি কত টাকা আয় হইলে আমি অ্যাকচুয়ালি ফিনান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স পাইতে পারি। সো ওইরকম একটা ফিনান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স যদি আমার ক্যালকুলেশনে হয়, তখন আই উইল জাস্ট রিটায়ার ফ্রম অল দ্য থিংস আই ডু। বাট কিছু কিছু আসলে জিনিস আমি বিশ্বাস করি, যেমন একটা হলো আমাদের যে মাদার অ্যান্ড বেবি প্রোডাক্টের যে বিজনেসটা নতুন এরা, আই বিলিভ দ্যাট ইফ আই ক্যান প্রোভাইড গুড প্রোডাক্টস টু দ্য মানে নিউ জেনারেশন or ফিউচার জেনারেশন অফ আস, ওইটা অ্যাকচুয়ালি মানে ইটস গুড ফর দ্য ফিউচার অফ আওয়ার কান্ট্রি। সো ওই জিনিসটা আমি করব, বিকজ ইটস ফর এ বেটার কজ রাদার দ্যান হ্যাঁ, ইট হ্যাজ মানে হিউজ পটেনশিয়াল আছে কিন্তু, বিকজ আমাদের মার্কেট সাইজ অনেক বড়। মানে পৃথিবীতে অনেক দেশে এরকম মার্কেট অ্যাক্সেসও নাই, মার্কেট সাইজটা আমাদের অনেক বড়। সো আমাদের জাস্ট আমার মনে হয় যে কনসিস্টেন্সিটা রাখতে হবে, এবং ভালো প্রোডাক্ট এবং কোয়ালিটির সাথে সার্ভিস, যেটাকে বলা হয় কাস্টমার সার্ভিসের সাথে প্রোডাক্ট কোয়ালিটি এনশিওর করলে ওই বিজনেস থেকে সাকসেসফুল হওয়া পসিবল। এবং আমি যেটা পার্সোনালি বিলিভ করি, ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তুই যেটা বললি, মানে আমি বলবো না সবার জন্য ইম্পর্টেন্ট, যারা ড্রিমার বা যারা লাইফের দে রিয়েলি ওয়ান্ট টু ডু সামথিং ডিফারেন্ট, বা লাইফটাকে একটু ডিফারেন্টলি এনজয় করতে চায়, বা ডিফারেন্ট ভাবে লাইফের স্বাদটাকে নিতে চায়, তাদের জন্য আসলে আর্লি রিটায়ার বলিস বা থ্রু বিজনেস অর whatever, financial independence gain করাটা is very important, because without financial independence you will never be able to do anything or to enjoy anything. I mean, of course it is, money matters because it's a capitalistic society. মানে there is no way যে তুমি you can act যে I can be happy without money, এটা কোনোভাবেই পসিবল না। সো ওইটাই আর কি, it's a very good point তুই যেটা বললি যে financial independence would be the perfect battle for you. আরেকটা ব্যাটল আমি চুজ করছি, এটা তুইও চুজ করছিস আই নো, বাট দর্শকদের জন্য আর কি বলি, অডিয়েন্সদের জন্য, যে উই ওয়ান্ট টু ডু সামথিং ইন দ্য ওয়েব3 ওয়ার্ল্ড। অ্যান্ড দো আমরা দুইজনের কেউই ব্লকচেইন বা ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সপার্ট না, বাট উই আর ট্রাইং টু লার্ন এভরিথিং দ্যাট উই ক্যান লার্ন অ্যাবাউট দিস। অ্যান্ড আমরা ফিউচারে হয়তো কোনো একটা ব্লকচেইন ইন্ডাস্ট্রি বেসড প্রজেক্ট রান করব এবং লঞ্চ করব, যেটা আমরা পডকাস্টে অবশ্যই ডিসকাস করবো এসব নিয়ে। বাট উই আর লার্নিং as much as we can so that we can make a good project out of it. So আরমান, তোর কি ধারণা এটা নিয়ে? না, ওইটাই উদয়, আসলে কি ওয়েব 3.0টা ইটস স্টিল নিউ থিং, রাইট? ব্লকচেইন টেকনোলজি যদিও 1992 থেকে বা তোর লাইক আরো 20 বা 25 ইয়ার্স আগে থেকে ব্লকচেইন টেকনোলজিটাকে বিল্ড আপ করা হচ্ছে, বাট ব্লকচেইন টেকনোলজি কিন্তু মানে কেম ইনটু মানে রিয়েলিস্টিক ওয়েতে তোর এক্সিস্ট করা শুরু করছে 2008 ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসের পর। মানে ব্লকচেইনটাকে যখন কারেন্সি ওয়ার্ল্ড এর সাথে মার্জ করতে পারছে, এই যে সাতোশি নাকামোটো বলা হয়, এক্স্যাক্টলি, কারেন্সির সাথে করার কারণে এটা বেশি রিয়েলিস্টিক ভাবে মানুষের সাথে কানেক্ট করতে পারছে। বাট ব্লকচেইন টেকনোলজি ইটসেলফ, আমাদের প্রত্যেকের আশেপাশে কিন্তু ব্লকচেইন টেকনোলজি অনেক ভাবে চলতেছে, বাট আমরা হয়তো ওইটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারতেছি না অনেক সময়, বা আমাদের অ্যাক্সেস নাই। বাট ওয়েব 3.0 যেটা ডিসেন্ট্রালাইজ ইন্টারনেট, এটা হবে, I think it's already happening. It would be a big revolution for the upcoming decade. Our blockchain technology নিয়ে যেটা আমি বিলিভ করি, I more like its transparency. মানে ব্লকচেইন টেকনোলজির যে ট্রান্সপারেন্সিটা, যেটা যদি এটাকে অ্যাক্সেস টু এভরিওয়ান, মানে এখানে মানুষ স্পেশালি আমাদের মতো ইকোনমিতে বা আমাদের সোসাইটাল সিস্টেমে ট্রান্সপারেন্সিটা অনেক অভাব আছে। যে একটা ট্রানজাকশন বা একটা ইনভেস্টমেন্ট বা একটা পাবলিক ট্যাক্সেস মানি, এটা কোন চ্যানেল থেকে কোন চ্যানেলে যাচ্ছে, কোন চ্যানেল থেকে আবার সেটা পাবলিক সার্ভিসে ব্যাক করতেছে, পাবলিকের ট্যাক্সের টাকায় কিন্তু পাবলিক সার্ভিসে ব্যাক করে, রাইট, থ্রু দ্য স্টেট চ্যানেলস। সো
এই যে ট্যাক্সের মানিটা আমি ট্যাক্স দিচ্ছি, এই ট্যাক্সের টাকাটা কোথায় যাচ্ছে আমি জানি না, আবার আমার উপরে গভর্নমেন্ট কিভাবে স্পেন্ড করতেছে নেক্সট বাজেটে সেটাও আমি জানি না। রাইট বাট ব্লকচেইন টেকনোলজি এমন ইন্টারেস্টিং এবং এত মানে এত মানে স্টেট অফ দ্য আর্ট বলবো আমি, এমন একটা টেকনোলজি যেটা পাবলিকের ট্যাক্স কোথায় যাচ্ছে, এটার স্পেন্ড কোথায় হচ্ছে, মানে এভরি মাইক্রো লেভেল স্ট্রাকচার যেটা জনগণের কাছে মানে সাধারণ মানুষের কাছে ভিজিবল করবে বা এটাকে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করবে, মানে এটাই হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় ব্লকচেইন টেকনোলজির সবচেয়ে বিউটিটা। তো যার কারণে আমার মনে হয় দিস ইজ দ্য ফিউচার, এবং ব্লকচেইন টেকনোলজির মাধ্যমে আমার মনে হয় একটা মানুষ তার স্টেটকে অ্যাকাউন্টেবল করতে পারবে, একটা কাস্টমার তার ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনকে বা তার সার্ভিস হোল্ডারকে অ্যাকাউন্টেবল করতে পারবে, রাইট? রাইট সো আমার কাছে এই জন্য মনে হয় যে আমাদের সবারই কম বেশি ব্লকচেইন টেকনোলজি নিয়ে একটা নলেজ থাকা উচিত, যেহেতু আমরা কিন্তু 20 ইয়ার্স আগে জানতাম না পৃথিবীতে, আমরা ইভেন 10 ইয়ার্স আগেও আমরা বুঝতে পারি না যে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া বা আমাদের ইন্টারনেট লাইফ উড বি এভরিথিং, রাইট? সো আমরা এখন হ্যাঁ কল্পনাও করতে পারি না। মানে এই যে ব্লকচেইনে ক্রিপ্টোকারেন্সিটা যেভাবে মানে কাজ করে, যেমন এটা কিন্তু আগে মাইনিং করা হয়তো জাস্ট রেগুলার ল্যাপটপ দিয়ে মাইনিং হতো বিটকয়েন। হ্যাঁ, এমন টাইম ছিল হয়তো যার গ্রাফিক্স বা প্রসেসর রিকোয়ারমেন্ট ভালো থাকতো তাদের মাইনিংটা আরো বেটার হইতো। বাট এই কনসেপ্টে কিন্তু মানুষজন মানে ইলিগাল ওয়েতে মুভি ডাউনলোডও করে। হ্যাঁ, এই সেম কনসেপ্টে এটা বলা হয় যে টরেন্ট। হ্যাঁ, টরেন্ট কি করে, ধর টরেন্টে যে একটা মুভি ডাউনলোড হয়, এটা কিন্তু একটা সার্ভার থেকে ডাউনলোড হয় না, যে আমরা নেটফ্লিক্সে মুভি দেখি ওইটা শুধু নেটফ্লিক্সের সার্ভারে আছে এরকম না। টরেন্ট মুভিটা যখন মানুষ ডাউনলোড করে, ওইটা হলো একটা টোকেন নেয় এবং ওই টোকেনটা অনেকগুলা কম্পিউটারের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউটেড থাকে ওই মুভির ফাইলগুলা। হ্যাঁ, এবং যখন মানুষ টরেন্টটা ডাউনলোড করে, সব যতগুলা কম্পিউটার অ্যাকচুয়ালি সিডিং অন করে রাখছে, মানে এই ডাউনলোড প্রসেসে শেয়ার্ড হচ্ছে, ততগুলা কম্পিউটার থেকে পাওয়ারটা নিয়ে তখন ডাউনলোডটা হয়। এইজন্য টরেন্ট মুভিগুলো যে মানে আমরা ডাউনলোড করি যখন, তখন এত তাড়াতাড়ি আমার ল্যাপটপে চলে আসতেছে মানে ডাউনলোড হয়ে। যেটা আমরা নরমাল ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করলে আরো বেশি টাইম লাগে। সো এই কনসেপ্টটা মানে যখন ক্রিপ্টোকারেন্সির কনসেপ্টের সাথে মার্জ হলো, তখনই কিন্তু মানে বিটকয়েন মাইনিং বা আরো যেসব কারেন্সি আছে এগুলো মাইনিং শুরু হচ্ছে। ডিজিটাল কারেন্সি বা ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিং আর কি। তো the way I see it, it's always about a idea, বুঝছিস? মানে খুবই সিম্পল কিছু আইডিয়া থাকে যেগুলো মানুষজন অ্যাকচুয়ালি গ্রেটার কজে ইউজ করতে পারে। ইভেন এই যে বিটকয়েন যেটা আসছে, এটাও কিন্তু মানে আগেও কিন্তু বিটকয়েনের কনসেপ্ট ছিল যে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড, যেটা আমাদের মানির স্ট্যান্ডার্ড ছিল গোল্ডের উপরে, যে গোল্ড কখনো ইনফ্লেশন হয় না, গোল্ডের কোনো ইয়া নাই, মানে ডিফ্লেশন হওয়ার ঝামেলা নাই। গোল্ডের একটা সেম স্ট্যান্ডার্ড গোল্ডকে একটা অ্যাসেট ধরে ওইটার এগেইনস্টে ইয়া করে। মানি সিস্টেমটা আসছে। দিনে দিনে গোল্ডের ভ্যালু আসলে বাড়তেই থাকে। তুই চিন্তা কর 10 বছর আগে 1 ভরি সোনার দাম কত ছিল আর এখন দাম কত? হ্যাঁ, বাট যখন থেকে মানুষজন মানি স্ট্যান্ডার্ড এ চলে গেছে দুনিয়াটা, তখন থেকে কিন্তু এই যে ইনফ্লেশন, ইকোনমিক ক্রাইসিস, মানে এই ব্যাপারগুলো আরো বেশি স্ট্রংলি আমরা ফিল করতেছি। বাট বিটকয়েন যখন আসলো, তখন কিন্তু বিটকয়েন এই কনসেপ্ট থেকে আসলো যে এইটা এমন একটা ডিজিটাল অ্যাসেট, হ্যাঁ, যেটার কোনো ইনফ্লেশন হওয়ার চান্স নাই, বিকজ ইটস অল সেটেলড বাই সাম অ্যালগরিদমস, হ্যাঁ, সাম পাজল। নট কন্ট্রোল বাই কোন স্পেসিফিক স্টেট অর স্পেসিফিক অর্গানাইজেশন। সেটাই মানে সো ওইটাই আর কি, মানে তোর মানে ক্রিপ্টোকারেন্সি ইন জেনারেল অলসো দ্য ফিউচার, বিকজ মানে আমার মনে হয় কেন জানি মনে হয় যে ওয়ার্ল্ড একটা হিউজ আকারে একটা টার্ন নিবে থ্রু চেঞ্জিং ইটস কারেন্সি সিস্টেম। আরেকটা যেটা জিনিস সেটা হচ্ছে ব্লকচেইন টেকনোলজি অ্যাজ এ হোল, কিন্তু ইটস নট অ্যাবাউট ক্রিপ্টো ইজ জাস্ট এ কারেন্সি ব্লকচেইনে যেটা আমরা ইউজ করি, বাট ব্লকচেইন টেকনোলজিটা কিন্তু ইটস এ ভ্যাস্ট টেকনোলজি, যেটা দিয়ে পৃথিবীর অনেক ধরনের অনেক প্রবলেম সলভ করা পসিবল। মানে ব্লকচেইনকে তুই পলিটিক্যালি ইউজ করতে পারবি টু রিজলভ তোর গভর্নেন্স ইস্যু, তো সোশ্যাল ইস্যুস, আবার তুই ব্যাংকিং মানে বিজনেস সাইডে গেলে সেটাও ব্লকচেইন টেকনোলজি দিয়ে সলভ করতে পারতেছি। ব্লকচেইন টেকনোলজি দিয়ে আমরা টোটাল আমাদের ডেভেলপমেন্ট গ্রোথটাকে অন্য একটা প্যারাডাইমে শিফট করতে পারতেছি। মানে এইটা হচ্ছে গিয়ে মানে ব্লকচেইনের মজা আমার মনে হয়। সো আমার মনে হয় যারা অডিয়েন্স আছে, যারা শুনতেছে, সবাইকে অনুরোধ করবো স্টাডি করতে, মানে আসলে কি আসতেছে ফিউচার ইন্টারনেট, যেটাকে আমরা বলতেছি ওয়েব 3.0, বা আমরা ফিউচার টেকনোলজি যেটা ব্লকচেইন টেকনোলজি, যেটা সব জায়গায় অলরেডি কিছু স্টেট লাইক তোর এস্তোনিয়ার মতো কান্ট্রি পুরো দেশটাকে চালাচ্ছে ব্লকচেইন টেকনোলজির উপরে, ইভেন ওদের সার্ভার কিন্তু বিভিন্ন দেশে প্রিজার্ভ করা।
মানে সিকিউরিটির জন্য হ্যাঁ, ওরা তো ওই যে কি যেন বলে সিটিজেনশিপ দিচ্ছে না, সিটিজেনশিপ, হ্যাঁ রেসিডেন্স যেটা হ্যাঁ। দিচ্ছে এস্তোনিয়া, এবং এস্তোনিয়াতে একটা বিজনেস কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন করতে ইট অনলি টেক 35 মিনিটস। ক্যান ইউ ইমাজিন? মাত্র 35 মিনিটে একটা দেশে একটা লিমিটেড কোম্পানিকে রেজিস্টার করা, ওই দেশের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন করা, ওই দেশের ট্যাক্সেশনে ফাইল করা, মানে এইটা মানে ইটস হিউজ। আসলে জাস্ট বিকজ মানে ইউ কুড অ্যাভয়েড দোজ ব্যুরোক্রেটিক পিপল, তুই অ্যাকচুয়ালি দেখছিস মানে টেকনোলজিটা কত করে দিছে, মানে এই জিনিসগুলো আমার কাছে মনে হয় যে দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং, এবং আমাদেরও আস্তে আস্তে এখানে প্রথমেই আগে বুঝতে হবে, এটা নিয়ে স্টাডি করতে হবে, দেন আমাদের নলেজ বা আমাদের এক্সপিরিয়েন্স গুলাকে বিভিন্নভাবে আমাদের সোসাইটি হোক বা ইকোনমিক পার্সপেক্টিভে হোক বা পলিটিক্যাল পার্সপেক্টিভে হোক বা বিজনেস পার্সপেক্টিভে হোক, আমাদেরকে এই ধরনের নলেজ গুলো ইমপ্লাই করতে হবে অবশ্যই টু মেক থিংস ইজিয়ার। হ্যাঁ, সো মানে ব্যাক টু আওয়ার টপিক, আমার একটা কথা হঠাৎ মনে পড়লো। নাভাল রবিকান্তের যে জো রোগানের পডকাস্টে আসছিল না, ও অথবা টিম ফেরিসের পডকাস্টে, যে কোনো একটাই আর কি, ও বলতেছিল যে তুমি যদি মানে না জানো যে তুমি লাইফে কোন ব্যাটেলসটা চুজ করতে চাও বা কোন জায়গায় সেটেল হইতে চাও, মানে ইফ ইউ ডোন্ট নো হোয়াট মেক্স ইউ হ্যাপি, মানে দ্যাট মিনস ইউ আর নট স্মার্ট এনাফ, বা ইফ ইউ ডোন্ট নো মানে হোয়াট ইজ দ্যাট ইউ ওয়ান্ট উইথ ইউর লাইফ, মানে তোমাকে কোন জিনিসটা তোমাকে হ্যাপি করতেছে, হ্যাঁ, তার মানে তুমি ফিগার আউটই করো না লাইফে কিছু। হ্যাঁ, দ্যাটস ওয়াই মানে ইউ আর ট্রাইং অল ওভার দ্য প্লেস, যেটার কারণে আর কি তুমি মানে হ্যাপি না। নাভাল রবিকান্তের এই কোটটা আমি কিছুদিন আগে মানে সেম ক্যাটাগরির একটা কোট করছিলাম অনেকদিন, যে এটা যেটা আমাকে অনেক টাচ করছিল, যে আমরা অনেকে চিন্তা করি আমরা অনেকে স্মার্ট, কিন্তু আমরা যখন লাইফের বিভিন্ন প্রবলেমে পড়ি বা লাইফের বিভিন্ন মানে স্টেজে আমরা পার করি, তখন কিন্তু আমরা দেখি আমরা অনেক জায়গায় আনহ্যাপি। সো নাভাল রবিকান্ত ওইটাই বলছে যে ইফ ইউ আর স্মার্ট ইনাফ ইউ উইল নেভার বি আনহ্যাপি। সো তুমি যদি, অ্যাজ লং এজ ইউ আর আনহ্যাপি, যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি পুরোপুরি সুখী না বা প্রবলেম হচ্ছে বা তুমি অসুখী হচ্ছ, then you are not entirely smart আর কি, or you are not smart মানে enough. ওর কথাটা ছিল কি মানে এরকম যে তুমি যদি মানে আসলেই ওই লেভেলের কেউ একজন হও বা তুমি আসলেই ইন্টেলেকচুয়াল মানুষ হও, you will know how to hack the world to make it into a world that you want to live in। মানে তুমি তোমার ওয়ার্ল্ড কখনোই পারফেক্ট হবে না, হ্যাঁ, দুনিয়াটা কোনো জায়গায় পারফেক্ট না, কোনো জায়গায় জাস্টিস নাই, এটা ধরে নিতে হবে, এবং তোমার নিজেকে হ্যাক বের করতে হবে যে আমি এইরকম একটা ওয়ার্ল্ড চাই এবং আই ক্যান মেক মাই ওয়ার্ল্ড ইন দ্যাট ওয়ে। হ্যাঁ, বাট মোস্ট অফ দ্য পিপল আসলে জানেই না যে হোয়াট উইল মেক দেম হ্যাপি, বুঝছিস? সো আসলে ওই এনলাইটমেন্টটার অভাবেই আমরা অনেক সময় অনেক কমপ্লেক্সিটি, অনেক সময় অনেক মানে বাজে সিচুয়েশন দেখি সোসাইটিতে। আমি আমার নামটা মনে নাই, এটা সম্ভবত একজন ফিলোসফার বা একজন গ্রেট কোন একটা লিডার বলছিল যে আমাদের সোসাইটি হচ্ছে একটা মেশিনের মতো, মানে ফ্রম ইঞ্জিনিয়ারিং পার্সপেক্টিভে যদি তুই দেখিস সোসাইটিটাকে, যদি তুই ইঞ্জিনিয়ারিং এর বা সায়েন্টিফিক ওয়েতে দেখিস যে ইটস এ মেশিন, যেটা মেশিনটা চলে, রাইট, মেশিন ফাংশন করে। তো মেশিনটা যখন ফাংশন করে, মেশিনটা যখন প্রবলেম হয় তখন কিন্তু মেশিন রেসপন্ড করে। যখন একটা প্রসেসে, ইভেন সফটওয়্যার সিস্টেম বলি বা কম্পিউটার সায়েন্সে, যখন একটা প্রসেসে প্রবলেম হয় তখন কি করে, সিস্টেম রেসপন্ড করে। তো আমাদের সিস্টেমটা যে ভালোভাবে চলতেছে না বা আমাদের সোসাইটি ভালোভাবে ফাংশন করতেছে না, এটা রেসপন্ড হয় থ্রু ক্রাইম, মানে ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিস এর কথা বলতেছি। তো সোসাইটিতে যখন একটা ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে, ক্রাইম হচ্ছে, ইট মিনস তো সোসাইটি ইজ নট ফাংশনিং বা ওয়ার্কিং ওয়েল। এই জন্য ক্রাইমটা দিয়ে রেসপন্ড করে, রেসপন্ড হচ্ছে যে ক্রাইম হচ্ছে না, মানে ক্রাইম হচ্ছে মানে কি, আমার মেশিনটা বা আমার প্রসেসটা ঠিক নাই, মেশিনে কোনো এরর আছে, হ্যাঁ এরর আছে, তো আমাকে প্রসেসটাকে থামাইতে হবে, প্রসেসটাকে আমাকে মানে এটাকে আবার মানে রিডিজাইন করতে হবে, স্ট্রাকচারটাকে ডিজাইন করে আমাকে আবার গড়তে হবে। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রাইম আসতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার মেশিন ইজ নট ওয়ার্কিং প্রপারলি, সো এটা রেসপন্ড করতেছে ক্রাইম দিয়ে বা ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিস দিয়ে, রাইট? হ্যাঁ, হোয়াট আর ইউ লেটিং ইন, মানে আমাদের যে 5 কোশ্চেনস দ্যাট উইল চেঞ্জ ইউর লাইফ ইয়াটা ছিল, এর থার্ড কোশ্চেনটা হলো মানে তোমার নিজের জানতে হবে যে তুমি কোন কোন জিনিসপত্র তোমার মধ্যে ঢুকাচ্ছ। মানে আশেপাশের অনেক কিছু আছে না, মানে কিছু মানুষ আছে সকালে উঠে দুনিয়ার সব নেগেটিভ নিউজ শুনবে,
শুনে ওর দিনটা শুরুই করবে একটা নেগেটিভ আউটলুক দিয়ে ওয়ার্ল্ডের সাথে, যে এত খারাপ। তুমি যদি সকালে উঠেই শুনো যে ইউএস এর গান ল এখনো রিফর্ম হয় নাই, টেক্সাসের লোক বলতেছে মানে গান ছাড়া আমরা মানুষই না, তো পদ্মা সেতুতে প্রথম কে ইস্যু করছে বা এগুলা মানে এই ধরনের নিউজ আর কি, কে টিকটক করছে। আচ্ছা, পদ্মা সেতুতে আজকে দেখলাম যে মানে কয়েকটা জিনিস হয়েছে। একজন তো ইস্যু করছে, আর একজন পদ্মা সেতুর উপরে হ্যাঁ উপরে বসে জাস্ট র্যান্ডমলি ইস্যু করতেছে, ঠিক জাস্ট ও জাস্ট রেসপন্ডিং টু দ্য ন্যাচারাল কল আর কি, এরকম ভাবে ও রিঅ্যাক্ট করতেছে। আমি শুনছি যে পদ্মা সেতু পার হইতে নাকি 10 মিনিট লাগে, গাড়িতে বা বাইকে যেভাবেই হোক 10 মিনিট লাগে হাইয়েস্ট। তো ও কি ওইটুক হোল্ড করতে পারে নাই? অথবা ওর মনে হয় মাথায় ছিল যে মানে আই উইল ডু দিস, মানে আই উইল মেক ইট টু দ্য বিসিএস কোশ্চেন, যে পদ্মা সেতু প্রথম ইস্যুকারী কে। মেবি দ্যাট ওয়াজ হিজ থিং, যে আমি ইস্যু করতে চাই পদ্মা সেতু, মানে ওইটাতে ওইটা গেটিং সাম কাইন্ড অফ হাই ফ্রম ইট আর কি, বুঝছ না? আচ্ছা, অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য ফান, উদয় যে কোশ্চেনটা করতেছিলি, মানে ওই যে আমরা মানে হোয়াট ডু ইউ লেট ইন, মানে কোন জিনিসগুলা তোকে ইয়া করে, ইনফ্লুয়েন্স করে, হোয়াট কাইন্ড অফ থিংস? আমাকে আই থিংক আমার মোস্ট অফ দ্য কনজাম্পশন আই থিংক আমার নিউজ থেকে আসে। সো মানে নিউজ, বাট দেন মানে আই থিংক ইনস্টাগ্রাম আমি অনেক ইউজ করি, বুঝছো? ইনস্টাগ্রামে তোর অনেক কিছুই আছে, তোর নিউজ থেকে শুরু করে মিমস থেকে শুরু করে। তো আই ডোন্ট নেসেসারি আমি কি কনজিউম করি ওটা নিয়ে আমি খুব একটা মানে কনসিয়াস না, কনসিয়াসনেস ইন আমি খুব একটা মানে স্যাড না বা খুব একটা ওয়ারিড না, বিকজ আমি ইনস্টাগ্রামে ধর কোনো আলতু ফালতু জিনিসপত্র ফলো করি না। অলওয়েজ ট্রাই টু ফলো দ্য নিউজ বা ধর এডুকেশনাল মোটিভেশনাল টকস, তারপর ফিটনেস ভিডিওস, এগুলা ফিটনেস ভিডিওস গুলো দেখি, অ্যাকচুয়ালি কিছু করি না, বাট জাস্ট করে আর কি, করে সেফ রেখে কুকিং রেসিপিস এই ধরনের জিনিসপত্র। সো আমি অ্যাকচুয়ালি মানে ওই রিয়ালিটি টক শো কিমকে বালসাল এগুলো আসলে কখনো মানে আই ডোন্ট লেট দেম ইন, বিকজ প্যারা লাগে, বুঝছ না? মানে আননেসেসারি লাগে, মানে মাইন্ডলেস এন্টারটেইনমেন্ট আমি কখনো নিতে পারি না, টু বি অনেস্ট। ওটা একটা ডাউন সাইড আছে, ডাউন সাইড হচ্ছে যে বিকজ সামটাইমস তুই টায়ার্ড থাকোস, তো তোর ব্রেন তো তোর ব্রেনের তো ওই ক্যাপাসিটি থাকবে না যে তুই অ্যাকচুয়াল প্রপারলি ওই টাইপ অফ এন্টারটেইনমেন্ট দ্যাট উইল রিকোয়ার থিঙ্কিং। সো সামটাইমস ওই কিছুই দেখা হয় না, বা ধর মানে বিকজ আই ডোন্ট নো এনি মাইন্ডলেস এন্টারটেইনমেন্ট, সামটাইমস ইউর ব্রেন জাস্ট ওয়ান্টস মাইন্ডলেস এন্টারটেইনমেন্ট। সো বোথ সাইডস। হ্যাঁ, সো মানে আমি হ্যাঁ এটাই দ্যাটস মাই অ্যানসার। আরমান, তোর কি মনে হয়? আমি ওইটাই মানে আমি এটা ঠিক, কিন্তু যে আমরা কিন্তু যে টাইমটা সোশ্যাল মিডিয়াতে স্পেন্ড করি, হোয়াট এভার ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক আর টুইটার, এটা কিন্তু আসলে আমরা অনেক সময় সাফি যেটা বলতেছো যে ডাজন্ট ম্যাটার, বাট এটা ইন সাম ওয়েজ ইট ম্যাটার্স। মানে এটা মানে এটাকে ইফেক্ট করে, মানে সরি, এটা এফেক্ট করে নাকি ইফেক্ট হবে, কোন ওয়ার্ডটা হবে? এফেক্ট করে। সো এটা আমরা স্বীকার করি আর নাই করি, বুঝতে পারছিস? এটা কিন্তু সামহাও এটা এফেক্ট করে। এখন আমি বলি, আমি যেমন রিসেন্টলি মানে লাস্ট 6 মান্থ হয়েছে কি, আমি টেকনোলজিক্যাল স্টাফ আমার বেশি আসে। আমি ফেসবুক বা আমি রেডিট বা টুইটার যেখানেই যাই, আমি ব্লকচেন টেকনোলজি, ই গভর্নেন্স কি জিনিস, তোর ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট কি জিনিস, মানে টেকনোলজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট যখন আমার আসে, আমার পড়তে ভালো লাগে, আমার ওই নলেজটা কনজাম্পশন করতে ভালো লাগে। কেন জানি মনে হয় কি, মানে এটা আমি যে টাইমটা স্পেন্ড করলাম, আমার এটা ওর্থ ইট, মানে আমি আই লার্ন সামথিং নিউ। আবার এট দ্য সেম টাইমে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স যেগুলো হয়, মানে আমি যে ইকোনমিস্ট পড়ি বা তোর নিউ ইয়র্ক টাইমস পড়ি, যখন মানে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স গুলো আমাকে আমার যে সোশ্যাল কনসিয়াসনেস, আমার যে পলিটিক্যাল যে কনসিয়াসনেস, এগুলাকে দারুণভাবে কানেক্ট করতে পারে। বিভিন্ন ইনসিডেন্ট বা বিভিন্ন ধরনের ঘটনা বা বিভিন্ন ধরনের পলিটিক্যাল মানে বিভিন্ন ধরনের ঘটনা হচ্ছে না আমাদের আশেপাশে প্রতিনিয়ত, বা বিভিন্ন ডিসিশন মেকিং বা বিভিন্ন পলিটিক্যাল লিডাররা কিভাবে কি ধরনের রিয়াক্ট করতেছে, যেটা দিয়ে আমার দিন এবং মানে আমার মনে হয় শুরু হয় এবং মাঝখানের টাইমটা যায়। বাট রাতের দিকে আমার ভালো লাগে কমেডি স্টাফ নিয়ে, যেমন আমি ট্রেভর নোয়ারের শো সবসময় শুনি। আমার কেন জানি মনে হয় যে ইটস রিয়েলি মানে আই এম লার্নিং আ লট অফ থিংস থ্রু ফান, মানে আমার কাছে এইটা মনে হয়। মানে আমার ফান জিনিসও মাঝে মাঝে ব্রেনকে রিল্যাক্স করানোর জন্য মনে হয় যে একটু একটা ফানি কন্টেন্ট দেখি। ফানি কন্টেন্টটা আমাকে আমার আবার আমার সেল গুলাকেও রিল্যাক্স দিবে, এট দ্য সেম টাইম আমার নলেজকেও মানে স্যাটিসফাই করবে, আমার নলেজের যে জায়গাটা। সো এই ধরনের কন্টেন্ট আমি মানে লাস্ট 6 মান্থস
আমি মোটামুটি এগুলাতে। আর এমনি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বলতে আমি কিন্তু কভার করছি বাংলাদেশের অনেক ঘটনা, যে অনেক ক্লিক বেট নিউজ আছে যেগুলো ইচ্ছা করে দেখি, ভালো লাগে যে একটা মানুষ ক্লিক বেট কখন দেয়, যখন সে চিন্তা করে যে সে একটা সার্টিন একটা জনগোষ্ঠীকে এই লাইন দিয়ে সে অ্যাট্রাক্ট করতে পারবে। এটাও কিন্তু একটা মানে মানে চিন্তা করার মতো জিনিস। একটা মানুষের ক্লিক বেট আইডিয়াটা কিভাবে আসছে, মানে লাস্ট 2-3 বছর ধরে যে ক্লিক বেট জিনিসটা চলতেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়, ক্লিক বেট জিনিসটা কিন্তু এক ধরনের মানে ইনভেনশন, যে আমি এই লাইনটা লিখলে বা আমি এই ওয়ার্ডটা ইউজ করলে I can attract a certain amount of people. না আসলে ক্লিকবেট যে 2-3 বছর ধরে এটা না, কিন্তু নিউজ পেপারেও আগে ওই যে না আমি ক্লিকবেট মানে সোশ্যাল মিডিয়ার কথা বলতেছি, নিউজ পেপারও তো তোর হেডলাইনের হ্যাঁ। নিচেই লেখা থাকতো, কিন্তু তোর সোশ্যাল মিডিয়াতে হয় কি, মানে তোকে তো ঢুকতে হবে নিউজের ভিতরে, আদারওয়াইজ ইউ ওয়ন্ট গেট দ্য আইডিয়া। না ঠিকই, মানে আর আমি আসলে নিউজ দেখা বন্ধ করে দিছি, বিকজ মানে আমার মনে হয় যে আমি নিউজ দেখলে অনেক বেশি প্রভাবিত হই, এবং এটা আসলে আমার লাইফে ট্রাস্ট মি, নিউজ অনেক 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 এফেক্ট করে। হ্যাঁ ফর শিওর। বিশেষ করে বাংলাদেশের র্যান্ডম নিউজ আমি দেখি না, ইভেন জার্মানিরও র্যান্ডম কোনো নিউজ আমি দেখি না, বাট আমি যেসব ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড আমি আমার ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রাম আমি ওইভাবেই লাইক দেই পোস্ট টোস্টে, যাতে আমাকে ফেসবুক ইনস্টাগ্রামের এআই ভালো মতো ওইগুলাই দেখায়। সো স্পেশালি নিউজ গুলো তো বেশি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড করে, মানে যখন অনেক কিছু বুঝতে পারি, বা এজ এ স্টুডেন্ট অফ সোশ্যাল সায়েন্স পলিটিক্যাল সায়েন্স, যেটা অনেক দূর পর্যন্ত কভার করতে পারে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা, যার কারণে অনেক নিউজ কিন্তু অনেক ডিসঅ্যাপয়েন্টেড করে, ইট রিয়েলি ফাকস ইউ আপ, মানে এটা জাস্ট মাইন্ডের সাথে অনেক ট্রিক করে এটা। সো আমার অনেক কষ্ট হয়। কিছুদিন আগে মানে একটা কোম্পানি এমএলএম টাইপের ই কমার্স কোম্পানি আর একটা বড় কোম্পানি থেকে 1,000 কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্ট পাইছিল। মানে দ্য ডে আই হার্ড দ্যাট নিউজ, মানে আমার কাছে মানে বাংলাদেশের ই কমার্স সেক্টরের যে মানে সম্ভাবনা আছে ওই বিশ্বাসটাই ওই দিন আমার ভেঙে গেছিল, বিকজ মানে সাম স্ক্যামার কোম্পানি got 1,000 crore investment from a bigger এবং better company. সো এই জিনিসটা আমার কাছে মনে হয়েছিল যে দিস ইজ দ্য এন্ড অফ দিস মানে ই কমার্স ইন্ডাস্ট্রি, মানে এত কিছু করেও তারা এইগুলো করতেছে, বাট কিছুদিন পরেই আমরা দেখি যে আসলে সে ইনভেস্টমেন্টটা আসলে পায় নাই। না ওইটা আমি বিলিভ করি, যত ধরনের ইরেগুলারিটিস হচ্ছে আমাদের সোসাইটিতে, যত ধরনের মানে ডিসফাংশনিং অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে, বাট আই বিলিভ ইন ন্যাচারাল সিলেকশন। সো আমার মনে হয় যে ইট মানে শেপ যেটা হওয়ার সেটাকেই মানে ভালো কিছু নিয়ে আসবে, বা খারাপ কিছু নিয়ে আসলেও মনে করবি যে এটাই আমার মনে হয় সোসাইটির মানে করার কথা ছিল। মানে আছে না যে আমি একটা জিনিস খাচ্ছি, এটা ডিফারেন্ট স্টেজে ডিফারেন্ট ভাবে ডাইজেস্ট হবে, রাইট? সো আমার মনে হয় পুরো আমাদের হিউম্যান রেসটা নেচারের সাথে ডিফারেন্ট ভাবে ডাইজেস্ট হবে না, সো থ্রু ওয়ার। হ্যাঁ, ন্যাচারাল সিলেকশনে আমরা এক্সটিংক্ট হয়ে যাব ব্রো, দ্যাটস দ্য প্রবলেম। ন্যাচারাল সিলেকশনে আমরা এক্সটিংক্ট হয়ে যাব। এক্স্যাক্টলি, সো দ্যাট উইল বি দ্য এন্ড অফ আস, রাইট? বাট দ্যাটস নট ওকে ব্রো। এটা অ্যাকসেপ্ট কেন করতে হবে? তো সেটা তো অ্যাকসেপ্ট করা যাবে না। আমরা ফার্স্ট রেস ইন দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য ইউনিভার্স or that we know of, যারা we can actually sacrifice our needs in the short run for our long term needs. Then আমরা actual plan করতে পারি, আমরা foresight করতে পারি. That is the only thing that is different between us and the animal kingdom. তাহলে তো আমাদের অফ কোর্স ওই কনসিয়াসনেস থেকে আমাদের আসলে ভেগান হয়ে যাওয়া উচিত, রাইট? হ্যাঁ, আমাদের ভেগান হয়ে যাওয়া উচিত, আমাদের অনেক কিছু করা উচিত। তোরা কি কখনো এই মানে ইউরোপে যে ভেগান মাংসগুলো পাওয়া যায় সয়া দিয়ে, যে মানে খাইছস কখনো? না, খাই নাই কখনো। আমি একবার বলছিস ভুলে আমি একটু বলে নি, আই রেসপেক্ট ভেজিটেরিয়ান এন্ড ভেগান পিপল, ইট জাস্ট আমি পারবো কিনা আমার জন্য, মানে ইট উড বি ভেরি বিগ ব্যাটল। আমি একবার উইংস কিনতে গেছিলাম, মানে চিকেন উইংস আছে না ওইগুলো ফ্রোজেন, যেগুলো বাসায় এনে ফ্রাই করে খাইতে হয়, ওইগুলা কিনে আনতে গেছিলাম। তা আমি ভুল করে ভেজিটেরিয়ান উইংস নিয়ে এসেছি। এখন প্যাকেট গুলো সব জার্মানে লেখা, তো আমি বুঝতে পারিনি যে ওটা ভেজিটেরিয়ান উইংস ছিল। এখন এসে ওইটা আমি ফ্রাই করে যখন খাবো আমি বুঝছি সামথিং ইজ নট রাইট। পরে আমি ভিতরে দেখি যে কোনো বোন নাই। তারপরে আমি প্যাকেটটা বের করে জাস্ট একটু পড়লাম আর কি, মানে ট্রান্সলেট করে পড়লাম, পরে যেটা বুঝলাম যে এটা আসলে সয়া আছে না, সয়া দিয়ে মানে প্রোটিন আছে ওর ভিতরে, বাট আর্টিফিশিয়াল চিকেন উইংস বানাইছে, অপশনাল প্রোটিন আর কি। মানে ওইটা ওদেরও কথা, যারা তোর অ্যানিমাল অ্যাক্টিভিস্ট, অ্যানিমাল রাইটস নিয়ে
ওদের কথা হচ্ছে যে পৃথিবী একসময় ছিল যখন তোমার প্রোটিনের দরকার ছিল, তুমি ইউ এট মি রাইট, বাট এখন তো দেয়ার আর অল্টারনেটিভস, ওয়াই ডু ইউ হ্যাভ টু ইট মি এগেইন এন্ড এগেইন, মানে দেন হোয়াটস দ্য পয়েন্ট অফ ইউর কনসিয়াসনেস, তাই না? মানে ওদের আর্গুমেন্ট এটা। আমাকে সেদিন আমি ওই যে তোর লিম্বেকার প্লাস থেকে আসতেছি, তখন অ্যানিমাল রাইটস ওরা যে ছবি টবি নিয়ে ভিডিও টিডিও নিয়ে, তো আমি একজনকে বলছি যে ওইটাই বললাম যে আই টোটালি রেসপেক্ট হোয়াট ইউ ডুইং, আমিও আসলে ট্রাই করতেছি, বাট ইটস গোনা টেক আ লং টাইম আর কি। হ্যাঁ, এই যে কিছুদিন পর আমাদের দেশে কোরবানি আসতেছে, সো there will be dengue outbreak just after that, মানে কারণ হলো ঢাকা শহরে যেখানে সেখানে সব জায়গায় কোরবানি দেওয়া হয় এবং রাস্তাঘাট ড্রেন সবগুলা জায়গাতেই গরু জবাই দেওয়ার পরে যে রক্তটা যায় সেগুলো মানে ক্লগ করে ফেলে, হ্যাঁ, করার Right. পরে ওইখানে ডেঙ্গু মশা তৈরি হয় এবং প্রতি বছর এটা হয় এবং উই হ্যাভ মানে নাথিং টু ডু অ্যাবাউট ইট। Right. হ্যাঁ, প্রতি বছর কোরবানি হবে, সবাই মজা করে গরু না, একটা খাবে, জিনিস তুই দেখ, কিছুদিন পরে মানে ডেঙ্গু আউট, শেষ করতে দেবে। মানে কিছুদিন পরেই ডেঙ্গু আউটব্রেক হবে, মানে এইটাই আর কি। হ্যাঁ, বলার মানে অনেক দেশেই কিন্তু কোরবানি হয়, মানে মুসলিম কান্ট্রি, স্পেশালি মালয়েশিয়া, মালয়েশিয়াতে হয়, হ্যাঁ। টার্কিতে, বা ইভেন জার্মানিতেও প্রচুর মুসলিম কমিউনিটি আছে, এখানেও কোরবানি হয়, কি সুন্দর অর্গানাইজড কোরবানি, মানে একটা সার্টিন একটা প্লেসে সবাই ওখানে তার স্যাক্রিফাইস গুলাকে নিয়ে আসবে, ওখানে কোরবানি হবে। তো আমাদের দেশে যে পথে ঘাটে বিভিন্ন জায়গায় যেখানে পাওয়া যায়, ছোট বাচ্চা কাচ্চার সামনে, মানে কোনো কিছু কেয়ারই করে না, যেখানেই পাইতেছে সেখানেই জবাই দিয়ে দিতেছে। মানে এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিস থেকে আমার মনে হয় স্পেশালি ঢাকার মতো একটা সিটি থেকে মানে কোরবানিটাকে স্টেট রেগুলেটেড করে একটা সার্টেন জায়গাগুলোতে আনা উচিত, ফর দ্য সেক অফ দ্য এনভায়রনমেন্ট, টু বি অনেস্ট। হ্যাঁ, মানে রাস্তা মেইন রোডের উপরে কেন কোরবানি হবে, মানে ইটস নট দ্যাট উই আর এগেইনস্ট কোরবানি অর এনিথিং, বাট আমার মতে একটা নির্দিষ্ট জায়গা থাকা উচিত যেখানে গিয়ে সবাই, মানে গরুর হাটেরও যদি নির্দিষ্ট জায়গা থাকে, তার মানে গরু কোরবানি দেওয়ারও নির্দিষ্ট জায়গা থাকতে হবে। ইট শুড নট বি তোমার বাসার গ্যারেজ, কার পার্কিং, না তোমার রাস্তা, মানে এরকম হওয়া উচিত না, মানে আমি যেটা মনে করি আর কি। কারণ আমাদের ড্রেনেজ সিস্টেম অলরেডি মানে খুবই বাজে অবস্থা, অলরেডি ক্লগড, হ্যাঁ। হ্যাঁ অলরেডি ক্লক, তারপরে মানে বৃষ্টি হয় প্রচুর, তারপরে ময়লা, এর ভিতরে যদি আবার কোরবানির এই জিনিসটা তো আরো মনে কর করে ফেলে, মানে মেসড আপ করে আর ফেলে। মালয়েশিয়াতে বা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দেখবি যে গরু কোরবানি দেওয়ার আলাদা সার্ভিস আছে, মানে ওয়াই আরন্ট উই টেকিং দিস অপরচুনিটি, মানে আমরা এরকম কোন একটা সার্ভিস কেন চালু করি না যারা গরু কোরবানির ব্যবস্থা করে দিবে এবং তারা সুন্দর করে মাংসটা পাঠিয়ে দিবে, মানে এটা তো আরো বেটার একটা বিজনেস অপরচুনিটি হতে পারে। না হবে আস্তে আস্তে, হয়তো বললাম কি সিটিজেনকেও ভেরি কম মানে সচেতন হইতে হবে যে আমি আসলে মানে একটা দিনের এন্টারটেইনমেন্টের জন্য বা একটা মোমেন্টের হ্যাপিনেসের জন্য পুরো সিস্টেমটাকে এইভাবে প্রবলেমেটিক করে রাখা, যেটা আমারই সাফার করতে হবে। হ্যাঁ, মানে তাই না? আমরাই আবার ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হব, মানে এক্স্যাক্টলি ওইটাই, আই মানে আমরাই রিমেম্বার গন্ধ দ্যাট শুকবো। লাইক 2 years ago, মানে আমার সব জায়গায় ব্লাড খুঁজতে হয়েছে বিকজ আমার আম্মু ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত ছিল। Yeah, yeah, I remember that. And it was just after the কোরবানি ঈদ, সো আমি মানে আই উড নট মানে accept that আমার রাস্তার মধ্যে কোরবানি করতে হবে। মানে ওইটাই, একটা একটা অনেক জায়গা আছে, একটা নির্দিষ্ট জায়গায় কোরবানি করে যে যার মাংস নিয়ে গেলে বা এই জিনিসগুলোকে অন্যভাবে করা হইলো, মানে এটা তো কম্পোজ করা যায়, মানে হ্যাঁ, জিনিসগুলো মানে যেগুলো আমাদের দেশ তো অনেক আগাচ্ছে, ইকোনমিক্যালি উন্নতি হচ্ছে, পদ্মা সেতু হয়ে এই গেছে, এই ছোট ছোট তো জিনিসগুলো আসলে আমাদের কেয়ার করা উচিত, we তাহলে should আরো act like a developed nation, অ্যাক্ট not লাইক এ just ডেভেলপড নেশন। এক্স্যাক্টলি। আর একটা জিনিস আমি যেটাকে আজকে এক বড় ভাইয়ের সাথে কথা হচ্ছিল, তাকে বলতেছিলাম যে চিটাং যেমন আনপ্ল্যান্ড হওয়ার কারণে কিন্তু চিটাং ইজ অলরেডি ফাকড আপ। চিটাং এর তো ড্রেনেজ সিস্টেম, চিটাং এর তুই টোটাল সাবি রাইট, ইউ বর্ন এন্ড রেজ দেয়ার, সো ওই জিনিসটা এখন যদি সাউথ ওয়েস্টার্ন পার্টে অর্থাৎ খুলনা বা বরিশাল অঞ্চলেও এখন ব্রিজ হয়েছে, এখন কিন্তু ডেভেলপমেন্ট অন্যভাবে এক্সেলারেট করবে। হ্যাঁ, মানে ক্রেজি লেভেল। এখন এই অবস্থা যদি আমরা প্ল্যান না করে ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস গুলো শুরু করে দিই, ইন্ডাস্ট্রির উপরে ফোকাস করি, তাহলে কিন্তু এটা আর একটা ক্যাটাস্ট্রফিক হবে, মানে আর একটা সিটি হবে যেটা মানে ডিজাস্টার। সো এই জন্য প্ল্যানিং করে করে আমার মনে হয় ওই পার্টে হাত দিতে হবে, কারণ ডেভেলপমেন্ট হইতেই হবে, গ্রোথ এখন বাড়বে, বাট খুবই প্ল্যানিং ওয়েতে আগানো উচিত, স্পেশালি ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট বা যে ডেভেলপমেন্টই যাক না কেন। রাইট। 3টা কোশ্চেন করে ফেলছি যেটা আমাদের লাইফকে আরো একটু বেটার ভাবে বা সুন্দরভাবে দেখতে হেল্প করতে পারে, মানে যেটা বলতে ইট মাইট হেল্প, যে আস্ক দ্য বেটার কোশ্চেন নট দ্য বেটার অ্যানসার্স।
তো ওই ওই ধারাবাহিকতায় মানে আমরা আরো 2টা কোশ্চেন নিয়ে কথাবার্তা বলবো, সেটা হয়তো পরের নেক্সট বলবো, মেবি উইথ অর উইদাউট গেস্ট, আমরা জানি না এখনো। তো মানে ভালো লাগলো। আর শাফি, কংগ্রাচুলেশনস অ্যাগেইন অন ইউর অ্যাচিভমেন্ট, উই আর প্রাউড। এন্ড আজকে আমরা আসলে অনেক কিছু নিয়ে কথা বলে বলছি, আমরা মানে গভর্নেন্স থেকে, টেকনোলজি থেকে, পাবলিক স্পিকিং থেকে অনেক জায়গায় চলে গেছি। সো আই থিঙ্ক একটু কনসেন্ট্রেশন দিয়ে শুনলে আমরা আসলে এভাবে আড্ডা দিই, আপনারা লাইক ইফ ইউ লার্ন সামথিং দ্যাট ইজ মানে আমাদের জন্য অনেক বড় পাওয়া। আর এক্স্যাক্টলি, সো ড্রিম বিগ। আর হচ্ছে মানে চেঞ্জ হয়তো দেরিতে আসবে, বাট মানে ইনিশিয়েটিভটা নেওয়া উচিত। হ্যাঁ শাফি, ওই তোর লাস্ট লাইনটা আবার একটু বলে দে। There is indeed light at the end of the tunnel. এক্স্যাক্টলি। সেটাই। আর আমরা যে 3টা কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করলাম, আপনারাও কমেন্টে জানাবেন যে আপনাদের মতামত কি এইসব কোশ্চেন নিয়ে, বা আপনাদের কিছু অ্যাড করার আছে কিনা যেটা আমাদের লাইফকেও বেটার করতে হেল্প করবে, সেটা আপনারা শেয়ার করবেন। এন্ড অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।